Thank you. Thank you for such a brief introduction. It is always a pleasure to be at the Anand branch physically and also now virtually. And I think giving a moment to virtual is a new thing I have seen in last, I think, 2 years. This is a new thing. Yes, I really liked it. Giving a moment to otherwise delivering at the office premises is good, but showing over here is a different feeling. Would like to congratulate and thank to our chairman of the Anand branch, CA Hiral Prajapati, and all the dignitaries who are there on the dais, and off the dais will not be the right word, rather on the virtual meeting. Would like to congratulate to conducting such a meeting in a different way. So now directly with this thing, would like to jump onto the topic now for the day. Topic for the day is about the taxability of the securities, specifically the derivative transaction. Just a minute. Can I pin myself over here? Okay, I think that is fine. I think okay. First thing what we need to learn today is the taxability of the transaction in the derivative. Before I may jump onto this topic, let me tell you what are the difficulties is normally faced by the normally members. Okay, what are the derivative transaction? Derivative transactions are normally those transactions wherein we have a right to buy or sell a particular security at a future date with a specific price. So now let me take an example that today I decided to buy the Reliance share as on 1st of August 2022 with a price of, for example, 5,000. I don't know what the price is going on. 5,000, and as of now current price which is at which it is traded on the stock exchange, for example, it is a 4,800. So tomorrow if the price goes to 5,200, I have a right to buy the same shares at a 5,000, and I can sell the same at a 5,200, which is a market price. This is the what called derivative. Lots of detailings are there, but I'm just taking the standard example so that everyone can understand. Now, the most problematic thing over comes here in this kind of transaction. If I had only 1 lakh rupees, and in this scenario, if start having the F&O transaction, derivative are also called the future and option transaction. So if I start trading in this F&O transaction with the 1 lakh of capital, if I consider 5,000 as my turnover, then at the end of the year, my turnover would be approximately 15 crore, 20 crore, more than that. If I consider 5,000, striking price of 5,000 as my part of the turnover. So people had a query, then what to calculate, what to consider for the turnover in a case of the derivative transaction. That is what biggest issue is. Again, I'm repeating, in this particular now next 10 to 15 minutes, what we are going to discuss is that if any assessee is entering into a derivative transaction or future and option transaction, then first of all, how to calculate the turnover for the tax audit in the head income from business or profession. That is a basic question. Is that clear? My humble request, if anyone having any doubt, this is a Zoom meeting. You can post your queries in the chat box. After end of each topic, not at the end of the session, after end of each topic, I'll take up the queries and we'll resolve over here itself. Done? And I would be really happy if the audience over here participate by putting their queries. Okay, I'm sharing the screen now. Okay, done. So let's again go from the basic. Again, go from going from the કેશ ડિપોઝિટ છે એ જ નાખવાની આરપીટીપી વાળાને કરી દો કવિતાનું પછી હરિયનની કેશ ડિપોઝિટ નાખી દો એટલે પછી એની જીએસટી Rashmita Ben, thank you for muting. A request to everyone, please mute yourself so that no unnecessary disturbance may arise. Okay, done. So again, going from the basic, if I am entering into a derivative transaction and future and option transaction, first of all, in that case, what is the income? So normally what happens if I'm entering into a future and option transaction, what is my income? That income can be identified from the broker statement itself. If your broker is, for example, Shrey Khan, Prudent, Zerotha, whatever broker it has, in that case,
in that case, whatever broker statements are available, in that you can get that from future and option transaction, what is your exact profit is. So as far as the identifying profit is concerned, that is not the issue, because from broker statement we can identify the same, though no separate books of accounts are maintained. At the end of this topic, I'll show you that how the profit is reported by different brokers. So that is the first part. Second question, that if I'm entering into a future and option or derivative transaction, whether the transaction is a capital gain or a profit and loss account, whether it is my capital asset or whether it is my profit from the business. And that second topic, this question shall be answered later on. But now I'm assuming that if I'm entering into derivative transaction, it is deemed that I'm assuming as of now that it is taxable under the business head. If it is taxable under the business head, I need to identify the profit first of all. That can be identified from the broker statement. And second thing, I need to identify the turnover. Why turnover? Because turnover is about 2 crore or 10 crore. Then there will be tax audit requirement will be there. Is that clear, everyone? So now, how to calculate the turnover in the case of the derivative transaction? So that is available on the screen. The first observation, that under the income tax law, definition of turnover is not given at all. If you are referring a normal business or any kind of business, definition of turnover is not given in the income tax. So for example, if you are doing a normal tax audit for the trading business or manufacturing business, how you are calculating turnover as per the normal understanding or as per the guidance note issued by the RICI. Based on that, you calculate turnover, and there is a very less dispute is there. If anything is sales, that will be part of the turnover. That is how we calculate the turnover in the normal business. But what about derivative transaction? So first of all, income tax does not have a definition of turnover. So now we need to refer the guidance note. So if we refer the guidance note as available as on the date, then relevant part is the para 5.14 of the guidance note. That guidance note is available on the ICI site, or you search on the Google, you will redirect it to ICI site. And you can download the guidance note on the tax audit. In that guidance note, if you refer the para 5.14, this is the relevant para wherein they have talked about that how to calculate the turnover in case of the derivative and speculative transaction. So first part, I'm reading para 5.14 given on the screen. The turnover or gross receipts in respect of transaction, shares, security and derivative may be determined in the following manner. Now, the first is given speculative transaction. Speculative transaction is slightly different than derivative transaction. What is a speculative transaction? And definition is given under the PGBP head, wherein it is a mention that if I trade in a particular security, for example, I purchase shares in the morning and sell the same shares by before the evening. So if that is a scenario, it is called intraday in the language of the share market. If it is an intraday, delivery of that shares is not given in the demat account held by you. As of now, the delivery of the shares are not given physically, it is given in the demat account. If I buy a particular share today, the same shares will be delivered in my demat account, maybe 1 plus T plus 2. So transaction days plus 2 days. So after 2 days, they will deliver normally. If but I purchase in the morning and sell in the evening, then they will simply set up the transaction and will only record the difference. So I bought the shares as a 5,000, I sell the same at the 5,200. So simply in my ledger, they will credit the 200 rupees. That is my profit from this intraday. So whenever I enter into any security for which I don't take the delivery, nowadays delivery will be taken the demat account, not physically. If I don't take the delivery, in that those transactions will be called speculative transaction. Am I clear? So in our example, I purchase shares of 5,000 in the morning of Reliance and sell the same shares in the evening of for rupees 5,200. In my ledger account maintained with the broker, only 200 rupees entry will be shown. So in this transaction, what is my turnover? 5,000, 5,200 or simply 200? So guidance not saying that you have not taken a delivery of the Reliance share itself. Neither you have sale, neither you have dispatched the shares from your demat account by selling the shares. So because of that reason, the turnover in this transaction will be only 200. That is what mentioned over here. Okay, so whenever you had a query that whether for tax audit under section 44 AB, what is the turnover for speculative transaction? This is the method.
Please refer the given para. Then after I'm going to next. So one more thing, in our example, I purchased for 5,000 and sold for 5,200. So my turnover is 200 for this transaction. Let me take another transaction that I purchased for I purchased for 5,000 but sold for 4,500 without taking delivery. So in this and second transaction, there will be loss of rupees 500. So in this case, my total turnover shall be from first transaction 200, from second transaction it will be 500, not minus 500. While calculating the turnover, you need to ignore the minus sign if you have incurred the loss from a particular transaction. So in our example, the turnover shall be 200 plus 500. So my total turnover from these two transactions shall be rupees 700 only. Am I clear? Done? Again, I'm requesting if there is any query, you can post the same into the chat box. Yes, total 700. Vatsal bhai. I'm replying to query in the chat box. Huh? The turnover 700 rupiah gana se. Okay. Hiral bhai, I think apne Gujarati will not be an issue. No problem, sir. Yes, sir. Yes. Done છે તો વચ્ચે તો ગુજરાતી વધારે યુઝ કરી શકું ને હા, sure. ગુજરાતમાં તો એડવાન્ટેજ મળવું જ જોઈએ. Yes. ડન છે. હું નેક્સ્ટ ટોપિક પર જાઉં છું. આમાં ફરી કહું છું કે ક્વેરી હોય તો જરા સંકોચ નહીં રાખતા, આરામથી ચેટ બોક્સમાં મૂકી દેજો, whatever language you are comfortable with. ઓકે ડન. એટલે એ જ વસ્તુ લખેલી છે. એટલે એ કેસમાં છે ને તમે આ ઇન્ટ્રાડે ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું હોય તો તમે કોન્ટ્રાક્ટ નોટ દેખશો ને, આપના ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે માં કોન્ટ્રાક્ટ નોટ તો 5,000 અને 5,200 ની અલગ અલગ ઇશ્યુ થશે ફોર પરચેઝ એન્ડ ફોર સેલ. ધો કોન્ટ્રાક્ટ નોટ 5,000 ની છે અને 5,200 ની છે, એ અમાઉન્ટ કન્સિડર નહીં કરવાની કેમ કે એની ડિલિવરી આપણા અકાઉન્ટમાં નથી આવી. સેકન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં બી ધ સિચ્યુએશન વિલ બી સેમ. So that is clarified by the guidance note. Okay, done. Now going for the derivative, future and option. એટલે આપણે ડેરિવેટિવ ફ્યુચર ઓપ્શન છે ને બહુ અલગ અલગ કોમ્પ્લેક્સ ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ શકે, બટ ફોર ધેટ વી આર સિમ્પલી ટેકિંગ વન એક્ઝામ્પલ ઓનલી કે ભાઈ ડેરિવેટિવ કે ફ્યુચર ઓપ્શન એક જ ટ્રાન્ઝેક્શન લઈએ છે કે આઈ ડિસાઇડ ટુ બાય ધ પર્ટિક્યુલર શેર્સ ઓફ રિલાયન્સ એટ 5,000 as on the striking date is 1st of August 2022, meaning thereby I can buy the shares on 1st of August 2022 at which price 5,000. આજે રિલાયન્સ નો ભાવ કેટલો છે? આજે એ 4,800 ફોર એક્ઝામ્પલ. તો એ તારીખે મને બેનિફિશિયલ લાગે તો આઈ કેન બાય. તો જો પ્રાઇસ રિલાયન્સ ની એ વખતે 5,000 ની ઉપર હશે તો હું બાય કરીશ, બાકી એકચ્યુઅલમાં બાય તો કરીશ નહીં. બરાબર છે? So in that case what I will do for buying this option, obviously I need to pay the premium. The premium જે પે કર્યું છે ને મારો ખર્ચો હશે. ડન છે. હવે અને આ પ્રાઇસ કદી ના ટ્રાન્ઝેક્શન કદી સ્ક્વેર ઓફ થશે જ નહીં કેમ કે બાય નહીં કરું એટલે વાત પતી ગઈ. આઈ હેડ અ રાઈટ ટુ બાય. બરાબર છે? એટલે આ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં ફોર એક્ઝામ્પલ આ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં આઈ બાય ધ ધેટ માય રાઈટ એન્ડ આઈ બાય ધ રિલાયન્સ શેર્સ એટ 5,000 અને એકચ્યુઅલી બાય ન થાય પણ ડિફરન્સના પૈસા મળી જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ રિલાયન્સના શેરનો ભાવ છે 5,200 એ તારીખે, તો 200 રૂપિયા મારા ખાતામાં આવી જશે. આ થયું ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન. સેકન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન સેમ જે આપણે શેર્સમાં લીધેલું કે આઈ હેવ અ રાઈટ ટુ બાય ધ આઈ હેવ અ ફોર એક્ઝામ્પલ રાઈટ ટુ સેલ ધ shares, or rather I have sold the option, so other person has a right to buy from me. Again I'm repeating, other person has a right to buy from me. એટલે એના માટે મને પ્રીમિયમ મળશે. ડન છે? તો આ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં ફોર એક્ઝામ્પલ હિરલભાઈ has a right to buy the Reliance shares from Divyang at 5,000. આપણે દિવ્યાંગના એંગલથી દેખીએ છીએ કે ટર્નઓવર કોને ગણાશે. And because of this right given by me to Hiralbhai, I received 2 rupees as a premium, for example. Done. So I received the 2 rupees premium. Now at the striking date the price of the shares of Reliance in the market is for example 5,200. So Hiralbhai શું કહે છે? I would like to exercise my option. એટલે મારે શું કરવાનું? એને 200 રૂપિયા આપી દેવાના ડિફરન્સના કેમ કે he can buy at 500 and market price is 5,200. So basically I need to pay 200 to Hiralbhai. In this case there is a loss.
of 200, right? તો આપણે assume કરીએ છે આ રીતે ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે. I'm just taking a few examples. એટલે આપણે એક કામ કરીએ, ડેરિવેટિવના અલગ અલગ 1, 2 અને 3 ટ્રાન્ઝેક્શન, ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડ, એ દરેક ટ્રાન્ઝેક્શનમાં પ્રોફિટ લોસ શું આવ્યો એ વાત કરી લઈએ. ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં પ્રોફિટ આવ્યો ફોર એક્ઝામ્પલ +10 રૂપિયા, સેકન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં આવ્યો ફોર એક્ઝામ્પલ -10 રૂપિયા, અને થર્ડ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં આવ્યો -50 રૂપીસ. એટલે +10, -10 અને -50. તો આ કેસમાં ટર્નઓવર શું ગણાશે? 10, 10, 50 એટલે 70 રૂપીસ. We need to ignore the minus sign. હવે આમાં જે લોસ આવ્યો ને ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડ, ફોર એક્ઝામ્પલ that is the option sold by me અને purchased by હિરલભાઈ. So because I sold the option, I received the premium. તો પ્રીમિયમ કેટલું મળ્યું બંને ટ્રાન્ઝેક્શન થઈને? ફોર એક્ઝામ્પલ 4 રૂપીસ. So my turnover shall be 10, 10, 50 plus 4 rupees, 74. This is the way you need to calculate the turnover for derivative transaction as far as the tax audit is concerned. Clear છે? અને આ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ટર્નઓવર ની લિમિટેશન્સ બી અમુક બતાવીશ, અને અમુક કેસમાં જરૂર નહીં પડે એવું બી તમને બતાવીશ, પણ પાછળથી. એ જ વસ્તુ અહીંયા લખેલી છે સામે. આ જે લખેલું છે બેઠું ટેક્સ ઓડિટ જે ગાઈડન્સ નોટ છે એનું જ લખેલું છે. અને લકીલી આજે ઇવનિંગમાં છે ને ટેક્સ ઓડિટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અપડેટેડ. એની મીટિંગ પણ આ સાંજે બ્રાન્ચ પર છે અમદાવાદ પર. હિરલબેન ખબર હશે. ડન છે. ઓકે, someone has put the something in chat box. ઓકે, એટલે આપણે છે ને મેં જે કીધેલું ને એ મારા કેવલભાઈ 74 રૂપીસ જે કીધું ને એ મેં મારા એંગલથી કીધું. એટલે મારા કેસમાં છે ને પહેલું ટ્રાન્ઝેક્શનમાં 10 રૂપિયા પ્રોફિટ, સેકન્ડમાં 10 લોસ અને થર્ડમાં 50 લોસ, એટલે 70, અને મને પ્રીમિયમ મળ્યું 4 રૂપીસ, એટલે 74 મારા એંગલથી. હવે આ કેસમાં અઝ્યુમ કરું કે બધા ટ્રાન્ઝેક્શન મેં હિરલભાઈ પાસે જ કર્યા છે, તો એ કેસમાં હિરલભાઈએ 10 રૂપિયા નુકસાન કર્યા છે. Yes. અને સેકન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન ને ફોર્થ ટ્રાન્ઝેક્શન હિરલભાઈએ પ્રોફિટ કર્યો, બરાબર છે? એટલે હિરલભાઈના કેસમાં બી 70 રૂપીસ પ્રોફિટ, એટલે ટર્નઓવર ગણાય, બરાબર છે? પણ ઇફ હિરલભાઈ હેઝ રિસીવ સમ પ્રીમિયમ ફ્રોમ મી, કોઈ પ્રીમિયમ એને મળ્યું હોય, ડિપેન્ડ, એમને જો ઓપ્શન સેલ કર્યું હોય તો એમને પ્રીમિયમ મળ્યું હશે, તો હિરલભાઈને કઈ પ્રીમિયમ મળ્યું હશે તો એ 70 રૂપીસ પ્લસ પ્રીમિયમ રિસીવ્ડ એ રીતે ગણવાનું. કેવલભાઈ ક્લિયર છે? સર એમાં પ્રોફિટ એમ કે પેલું 200 રૂપીસ મને પાસ ઓન થશે ને? સોરી, પ્રોફિટ 200 રૂપીસ તમારું મને મળશે ને? હા મળશે, બરાબર છે. હા, એટલે એ તો એ અલગ એક્ઝામ્પલ હતું, એ આપણે અલગ Okay, એક્ઝામ્પલ yes. હતું. આપણે અહીંયા સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન 10 રૂપીસ, Okay. -10 અને -50, યસ યસ સર. ઓકે, બરાબર ને? ગોટ ઇટ. અને તમે જે એક્ઝામ્પલ કહો છો 200 રૂપિયામાં, એમાં તમને 200 રૂપિયા મળશે તો તમારું ટર્નઓવર 200 રૂપિયા ગણાશે. તમારો પ્રોફિટ કેટલો? તો આખા વર્ષનું પ્લસ માઇનસ હોઈ શકે, નુકસાન બી આવતું હોય કે પ્રોફિટ બી આવતું હોય. ધન છે, આપણે ખાલી ટર્નઓવરની જ વાત કરી છે અહીંયા. Again, I'm repeating, Yes. if you had a problem with the Gujarati, I can also talk in Hindi or English. અચ્છા, કેવલભાઈનો જ આન્સર છે. પ્રીમિયમ પેડ બાય હિરલભાઈ should not be considered ના. જો પ્રીમિયમ પે કર્યું હોય ને તો ટર્નઓવરમાં નહીં ગણાય, રિસીવ કર્યું તો ગણવાનું, એવું ગાઈડન્સ નોટ કહે છે. ડન છે? અને બીજું ક્વેરી, સર પ્લીઝ ગીવ એક્ઝામ્પલ ફોર ફ્યુચર એન્ડ ઓપ્શન ડિફરન્ટ. એક્ઝામ્પલ અલગથી નથી આપતો, કેમ કે બંનેમાં તમે છે ને સિમ્પલી ખાલી એટલું ચેક કરો, એક સિમ્પલ સ્ટાન્ડર્ડ રૂલ છે કે વોટ એવર પ્રોફિટ યુ મેક ઓર લોસ યુ મેક, એમાં લોસ હોય ને તો માઇનસ સાઇન નીકાળી દેવાની. ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ, આઈ એમ નોટ ધી એક્સપર્ટ ઇન ફ્યુચર ઓપ્શન. તમે ફ્યુચર ઓપ્શન ડિફરન્સ મને પૂછશો ને તો આઈ નીડ ટુ રીડ ઇટ અગેન. but simple conclusion is that whatever it is a future or option, મારા કેસમાં કોઈ પ્રોફિટ થયો ઓર લોસ થયો તો ફોર લોસ આઈ નીડ ટુ રિમૂવ ધી માઇનસ સાઇન ને ટોટલ મારી દેવાનું. એન્ડ વોટ એવર પ્રીમિયમ આઈ રિસીવ્ડ એ બી મારું ટર્નઓવર નો પાર્ટ થશે. ધેટ્સ ઇટ. આ સિમ્પલ લોજિક યાદમાં રાખો. ડન છે? નામ નથી આવતું પણ મેમ્બરશિપ નંબર 145521 એનો આન્સર છે આ. Shall I go to next? ડન છે. એટલે આ થયું ડેરિવેટિવનું. હવે ડિલિવરી બેઝ ટ્રાન્ઝેક્શન તો ક્લિયર જ છે કે એમાં તો ડિલિવરી થાય એટલે જે બી સેલ્સ જેમ નોર્મલી ગણતા હોય તે ગણવાની. એટલે સેલ પ્રાઇસ ઓફ ધ શેર્સ ઓર ધેટ સિક્યોરિટી વિલ બી કન્સિડર્ડ એઝ અ ટર્નઓવર. ડન છે? એટલે એ તો ડિસ્પ્યુટમાં છે નહીં. હવે આ જે મેં કીધું ને એ તો ગાઈડન્સ નોટ કહે છે, પણ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર આપની ગાઈડન્સ નોટ કેમ માને? ના માને, ઓબ્વિયસલી. તો હેવ ટ્રાય ટુ સર્ચ ધી સમ જજમેન્ટ. હવે પ્રોબ્લેમ શું છે, એક લિમિટેશન સમજજો
કે whatever judgments are related with the calculation of turnover, એ turnover નો dispute ક્યારે થાય? જ્યારે tax audit કરવાની છે કે નથી કરવાની એ ઇશ્યુ માં આવે તો, બરાબર ને? બાકી પ્રોફિટ એન્ડ લોસ તો ખબર જ છે. ટર્નઓવર કેવી રીતે ગણવાનું એ ઇશ્યુ ક્યારે આવે કે ટેક્સ ઓડિટ એપ્લિકેબલ છે કે નથી, અને એ ક્યારે પિક્ચરમાં આવે? જ્યારે એની પેનલ્ટી લગાડે તો ટેક્સ ઓડિટ ન કરવાની. અને ટેક્સ ઓડિટ ન કરવાની પેનલ્ટી પહેલા તો ઓછી હતી, હવે 1.5 લાખ છે. 1.5 લાખના ઇશ્યુ માટે મેટર હાઈકોર્ટ જતી નથી નોર્મલી. એટલા માટે આપણી પાસે નોર્મલી હાઈકોર્ટ જજમેન્ટ અવેલેબલ ના થાય, બટ લકીલી વી હેવ સમ જજમેન્ટ ઓફ ધી ટ્રાઇબ્યુનલ. અને ટ્રાઇબ્યુનલમાં બી ઇનડાયરેક્ટલી એ જ વસ્તુ કીધેલી છે જો અહીંયા સ્ક્રીન પર લખેલી છે. આઈ એમ રીડિંગ ધ ફર્સ્ટ પાર્ટ. ધ ફર્સ્ટ જજમેન્ટ ઓફ ધી in case of Anita Nalin Shah, in case of speculative business, when delivery is not taken, then if total of profit or loss of each speculative transaction is more than 40 lakh, then assess is required to get their accounts audited under section 44AB. આ પેરા 5 માં લખેલું છે. આ છે ને જૂનું જજમેન્ટ છે, એ વખતે ટર્નઓવર લિમિટ 40 લાખ હતી. એ કોન્ટેક્સ્ટમાં વાત કરે છે. નેક્સ્ટ બીજું જજમેન્ટ, એમાં જ એક બીજી બી ઓબ્ઝર્વેશન લખ્યું છે. Transfer of a immovable or movable property by way of investment is not included by provision of section 44AB of the act, meaning thereby if a transfer of anything is chargeable, એટલે આમાં શું કહેવા માંગે છે બેઝિકલી, if any transfer is a chargeable as a capital gain, તો પછી it cannot be called a part of the business, and that's why turnover માં ગણવાની કઈ જરૂર નથી. એટલે ઇન શોર્ટ તમે ડેરિવેટિવ ટ્રાન્ઝેક્શન જો કેપિટલ ગેઇન તરીકે ઓફર કરતા હો તો ટર્નઓવર કેલ્ક્યુલેશન કરવાની કોઈ માથાકૂટ આવશે જ નહીં. Am I clear? Now, ક્યારે કેપિટલ ગેઇન ગણવું અને ક્યારે આપણે બિઝનેસ ઇન્કમ ગણવું આપણે પાછી ડિસ્કસ કરીએ છીએ. એમાં બહુ ક્લેરિટી કઈ છે નહીં, પણ સ્ટીલ વિલ ડિસ્કસ. એક મનીષભાઈની ક્વેરી છે, એ ચેટ બોક્સમાં છે, હું વાંચી રહ્યો છું, તમે બધા વાંચી શકો છો. એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, પરચેઝ અ કોલ ઓપ્શન ફોર પ્રીમિયમ of rupees 5,000, and then after I squared off the same and receive a premium of 5,500, and what will be the turnover? પહેલી વસ્તુ, તમે જે 5,500 મળ્યા ને એ પ્રીમિયમ નથી, એ સ્ટ્રાઇકિંગ પ્રાઇસ છે. એટલે પ્રીમિયમ તમને ના મળે. તમે જ્યારે કોઈ બી ઓપ્શન પરચેસ કરો ને તો તમારે પ્રીમિયમ પે કરવું પડે. I'm just modifying the example. You purchase the option, call option, when you can call to purchase or not the particular security. તો એ કેસમાં you need to pay a slight premium, અને કેટલા પ્રાઇસે પરચેસ કરી શકો? 5,000. અને એટ ધ ડે જ્યારે સ્ટ્રાઇકિંગ ડેટ આવી, કઈ ડેટે એક્સરસાઇઝ કરી શકો? પર્ટિક્યુલર 1 ઓગસ્ટ માની લઈએ. એ ડેટે પ્રાઇસ કેટલી હતી તમારી સિક્યોરિટીની, જેમાં તમારી પાસે રાઈટ છે ટુ પરચેસ ધી સિક્યોરિટી, ધેટ ઇઝ 5,500. તો તમને 5,500 નહીં મળે, તમને ડિફરન્સ ના જ મળશે. એટલે તમારા એક્ઝામ્પલ યુ નીડ ટુ મોડિફાઈ. બરાબર ને? એક્ઝામ્પલ ઇઝ નોટ રાઈટ ઇન શોર્ટ. આ કેસમાં તમે ડિફરન્સના પૈસા કેટલા મળ્યા? ધેટ વિલ બી યોર ટર્નઓવર. ફરી એક્ઝામ્પલ ફ્રેમ કરવો હોય તો ફરી ફ્રેમ કરીને મૂકો, એટલે આન્સર તો સેમ. ઓકે, ગોઈંગ ટુ નેક્સ્ટ. લાસ્ટ જજમેન્ટ જે મુંબઈ ટ્રાઇબ્યુનલનું છે, ઇન કેસ ઓફ હોમ સ્ટોક્સ એન્ડ કમોડિટીઝ, વેલ્યુ ઓફ સેલ ટ્રાન્ઝેક્શન ઓફ કમોડિટી થ્રુ MCX. એટલે આ કેસમાં કેવું હતું કે કમોડિટી ટ્રાન્ઝેક્શન થ્રુ MCX લીધેલું વિધાઉટ ડિલિવરી. Without delivery cannot be considered as a turnover for the purpose of section 44AB. એટલે આ કેસમાં ઇન શોર્ટ ડિફરન્સ નથી લેવાના. સેલ અમાઉન્ટ કેન નોટ બી પાર્ટ ઓફ ટર્નઓવર. ક્લિયર છે? નાઉ આ બધા જજમેન્ટ જૂના છે, બટ ફ્રોમ 2018 even ICDS is came into picture. What is ICDS? Income Computation Disclosure Standard. તો તમે અકાઉન્ટ લખો તો અકાઉન્ટ કેવી રીતે લખવાના, એના માટે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ છે જે ICI ઇશ્યુ કરેલા હોય કે મે બી કોઈ બીજી ઓથોરિટી ઇશ્યુ કરેલા હોય. તે કેસમાં એ અકાઉન્ટ લખવા માટે કન્સિડર કરવાના. પણ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ ઇશ્યુડ બાય ICI ઇઝ નોટ બાઇન્ડિંગ ફોર ધ ઇન્કમ ટેક્સ. એટલે ઇન્કમ ગણવા માટે અંડર ઇન્કમ ટેક્સ લો કયા સ્ટાન્ડર્ડ ધ્યાનમાં રાખવાના, એના માટે કોઈ બી સ્ટાન્ડર્ડ હતા નહીં. એટલા માટે they have issued the ICDS, that is Income Computation Disclosure Standard. These standards are applicable only for calculating income under the income tax law. તો તમે અકાઉન્ટ લખો છો એના માટે ICDS નથી. તો ICDS માં શું રિલેવન્ટ લખ્યું છે? કઈ રિલેવન્ટ નથી ICDS માં ઇન કોન્ટેક્સ્ટ ટુ ડેરિવેટિવ ઓર સ્પેક્યુલેટિવ ટ્રાન્ઝેક્શન. એટલે એના માટે ICDS માં કયું વાંચવાનું આપણે? ICDS માં we need to refer the ICDS in relation to the revenue. કયું છે ICDS? That is the Income Computation and Disclosure Standard for relating to revenue recognition.
બરાબર છે. એમાં આ પેરા લખેલો છે કે what is it called revenue. Revenue ની definition વાંચશો ને તો there is nowhere clarity is given that in case of the derivative transaction how to calculate the turnover. In short, ICDS does not have a clarity. Still, definition is given of revenue. You may refer the same. વાંચી લો આરામથી. કંઈ ક્વેરી હોય તો મને કહેજો. Done છે? Moving to next. હવે now second question જે બધાને પૂછવું છે કે ભાઈ finally if we are entering into a future and option transaction or a speculative transaction, so whether that income will be a business income or it will be a capital gain. તો પહેલી વસ્તુ તમે આખા બધા સેક્શન ઇન્કમ ટેક્સ ના વાંચશો ને ક્યાંય બી ક્લેરિફિકેશન કર્યું નથી અને આ કોન્ટેક્સમાં બહુ બધા ડિસ્પ્યુટ પણ થયા છે. કયા કોન્ટેક્સમાં? ફોર એક્ઝામ્પલ હું છું, તમે બહુ બધા શેરમાં ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યા છે. બહુ બધા શેરના ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યા હોય તો નોર્મલી શેર વિલ બી કેપિટલ અસેટ. યસ, કેપિટલ ગેઇન લાગે. તમે કેપિટલ ગેઇન તરીકે ઓફર કરી દીધા. હવે ત્યાં ઓફર કરતો હતો ને પહેલા, આજથી 10 વર્ષ પહેલા, તો લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન વોઝ એક્ઝેમ્પ્ટ અને શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન વોઝ ચાર્જેબલ એટ ધ 15%, 15%. એટલે મને તો બેનિફિશિયલ હતું એટલે મેં એ કર્યું. પણ ડિપાર્ટમેન્ટ શું કે તમે આટલા બધા શેરના ટ્રાન્ઝેક્શન કરો છો, મીનિંગ ધેર તમે શેરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી કર્યું, તમે એમાં બિઝનેસ કરો છો ટ્રેડિંગનો. પરચેસ સેલ પરચેસ સેલ પરચેસ સેલ, એટલે વી વિલ કન્સિડર ઇટ એઝ અ બિઝનેસ. અને એટલા માટે જેટલો બી શેરનો પ્રોફિટ કર્યો, લોંગ ટર્મ શોર્ટ ટર્મ તમે જે બી ગણો બધો બિઝનેસ ઇન્કમ ગણી કાઢે. અને બિઝનેસ ઇન્કમ પર થાય કેવું, સીધો સ્લેબ રેટ લાગે. અને ઇન્કમ 10 લાખથી વધારે હોય તો સીધો 30% લાગવા લાગે. એટલે ડિપાર્ટમેન્ટને તો ટેક્સના પૈસા મળવાના, એટલે માટે એ સ્ટેન્ડ લે. એટલે આટલા બધા જજમેન્ટ ઘણા બધા આયા, આજ સુધી કંઈ ખબર નથી પડી કે ભાઈ ડ્રો ક્યાં કરવાની લાઈન. અમુક સર્ક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટના આયા છે એમાં કંઈક ડ્રો ક્લેરિફિકેશન કર્યું છે, પણ ઇન શોર્ટ ક્લેરિટી નથી. એ જ રીતે તમે ડેરિવેટિવ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં એન્ટ્રી કરો છો, ટ્રાન્ઝેક્શનમાં એન્ટર થાઓ છો કે F&O ટ્રાન્ઝેક્શન કરો છો, તો એ કેપિટલ ગેઇન ગણવો કે બિઝનેસ ગણવો એ હજુ બી ક્લિયર નથી. પણ એક વસ્તુ ગણી શકો, બહુ બધું ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું હોય તો બિઝનેસ ગણાય અને ઓછું ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું તો કેપિટલ ગેઇન ગણાય. કેમ કે બહુ ઓછા ટ્રાન્ઝેક્શન કરો તો તમે બિઝનેસમાં નથી. પણ બાય ચાન્સ તમને ડાઉટ છે તમારા ક્લાયન્ટ માટે અને કોઈ લિટિગેશનમાં કે ડિસ્પ્યુટમાં નથી પડવું ને, તો સિમ્પલી તમારે એને બિઝનેસ ઇન્કમ તરીકે ઓફર કરી દેવાની. ઘણા બધા લોકો એવું બી કહે છે કે ડેરિવેટિવ ટ્રાન્ઝેક્શન તો ડિફાઇન કરેલું છે પીજીબીપી હેડમાં, તો પીજીબીપી હેડમાં ડેરિવેટિવ ટ્રાન્ઝેક્શન પીજીબીપીમાં ચાર્જેબલ થશે એવું ક્યાંય લખ્યું નથી. પીજીબીપી હેડમાં એવું લખેલું છે કે કોને સ્પેક્યુલેટિવ કહેવાય અને કોને સ્પેક્યુલેટિવ ના કહેવાય. સ્પેક્યુલેટિવ કોને કહેવાય તો સેક્શન આપ્યો છે 43 સબસેક્શન 5. This section is a part of the profits or gains from business and profession. પીજીબીપી હેડનો આ પાર્ટ છે. એમાં ખાલી એટલી ચોખવટ કરી છે કે ડેરિવેટિવ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં તમે એન્ટર થાઓ, ડી અને ઈ ક્લોઝ વાંચું છેલ્લા, then it will not be called as speculative, but for that first of all it should be a business income. બિઝનેસ ઇન્કમ હોય તો ચેક કરવાનું કે સ્પેક્યુલેટિવ છે કે નથી. ક્યાંય બી સ્પેક્યુલેટિવ ની ડેફિનેશનમાં એવું નથી લખેલું કે ડેરિવેટિવ ટ્રાન્ઝેક્શન will be called business income. એ ક્યારે સ્પેક્યુલેટિવ ગણાશે ક્યારે નહીં ગણાય એ જ લખ્યું છે. ઓકે, તો અહીંયા શું લખ્યું છે, સ્પેક્યુલેટિવ ટ્રાન્ઝેક્શન ડેફિનેશન આપી છે, પછી પ્રોવાઇઝો કરીને લખ્યું છે કે provided that for the purpose of this clause a contract, અલગ અલગ એક્ઝેમ્પશન આપેલા છે. પછી છેલ્લે લખે છે shall not be deemed to be speculative transaction. આ છેલ્લે ઉપર ટોપ ઓફ ધ પેજ વાંચું છું, સેકન્ડ લાસ્ટ લાઈન સેક્શનની નેક્સ્ટ પેજ પર જતી રહી છે. ક્લિયર છે? તો કયા ક્લોઝ છે? ક્લોઝ ડી. સ્ટીલ વાંચી લઉં છું. An eligible transaction in respect of trading in derivative referred to in clause AC of section 2 of securities SCARA law, security contract regulation act, SCARA કે શોર્ટમાં. અને ઈ ક્લોઝમાં લખે છે કમોડિટી માટે. એટલે ઈ ડી ક્લોઝ છે એ સિક્યોરિટીમાં ડેરિવેટિવ ટ્રાન્ઝેક્શન અને ઈ ક્લોઝ છે એ કમોડિટીમાં ડેરિવેટિવ ટ્રાન્ઝેક્શન, એની વાત કરે છે. અહીંયા ખાલી એટલું જ કીધું છે કે આમાં ડેરિવેટિવ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો સ્પેક્યુલેટિવ નહીં ગણાય. ધેટ્સ ઇટ. ક્લિયર છે? એટલે ઇન શોર્ટ ફરીથી આપણે ડેરિવેટિવ ટ્રાન્ઝેક્શન માં એન્ટ્રી કરી, એટલે એમાં ટર્નઓવર કેવી રીતે ગણવાનું એ ગણી લીધું. પણ એની પહેલા તમારે નક્કી કરવાનું કે કેપિટલ ગેઇન તરીકે ઓફર કરવો છે. જો કેપિટલ ગેઇન તરીકે ડેરિવેટિવ F&O નો ઇન્કમ કેપિટલ ગેઇન તરીકે ઓફર કરવું હોય તો ટર્નઓવર ગણવાની કોઈ જરૂર છે જ નહીં. સિમ્પલી જે બી પ્રોફિટ કે લોસ થયો હોય એ અલગ અલગ તમે ઓફર કરી કાઢો એઝ અ
શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન, બરાબર ને? અને આમાં એસટીડી પે નહીં થતો હોય, જો થતો હોય તો 111A માં, અને પે ના થતો એસટીડી તો નોર્મલ શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન તરીકે ચાર્જેબલ થશે. થોડી પ્રોવિઝન કહી દઉં તમને, જો કોઈ યાદ ના હોય તો. શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનમાં છે ને સેક્શન છે 111A. એ સેક્શનમાં જો ઇન્કમ કવર થાય શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનની તો એની પર 15% ટેક્સ લાગે. પણ એ 111A માં ક્યારે કવર થાય? જ્યારે કોઈ બી ટ્રાન્ઝેક્શન પર એસટીટી લાગ્યો હોય તો. એટલે ડેરિવેટિવ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં જો એસટીટી પે થયો હોય તો 111A માં કવર થાય. જો એસટીટી પે ના થયો હોય તો એ નોર્મલ શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ગણાય. જો નોર્મલ શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન હોય તો એ નોર્મલ શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ચાર્જેબલ થશે એઝ અ સ્લેબ રેટ. જો સ્લેબ રેટ હોય તો, નહીતર જે બી રેટ અવેલેબલ હોય એ પાર્ટનરશિપ ફોર્મ કરે એ શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન નોટ કવર્ડ બાય 111A સીધા 30% લાગે. અને આપણને ચાર્જ થાય શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન તો આપણા સ્લેબ રેટ પ્રમાણે ચાર્જેબલ થશે. ડન છે? પાછું બેઝિક એફએનડો ટ્રાન્ઝેક્શન પેલા નક્કી કરો કેપિટલ ગેઇનમાં ઓફર કરવો છે કે પીજીબીપી માં. કેપિટલ ગેઇનમાં ઓફર કરવો હોય તો ટર્નઓવર ના ગણો, સીધી કેપિટલ ગેઇનમાં ઓફર કરી કાઢો, વાત પતી ગઈ. પણ બાય ચાન્સ બિઝનેસ ઇન્કમમાં ઓફર કરવું હોય તો તમારે ટર્નઓવર ગણવું જોઈએ. એમાં બી બહુ બધી લિમિટેશન છે, એમાં બી બહુ બધા બેનિફિટ છે કે ફરક નહીં પડતો. હવે ટર્નઓવર જો 10 કરોડથી નીચે હોય તો કેમ એ પછી આગળ ડિસ્કસ કરીએ છીએ. ટર્નઓવર ગણ્યું, એમાં પ્રોફિટ કેટલો થયો એ પ્રોફિટ આમાં ડિક્લેર કરી દેવાનો. હવે ક્લિયર છે ને? હવે આ ટર્નઓવર ને પ્રોફિટ કેવી રીતે ગણવાનું હજુ ડિસ્કસ ડિટેલિંગમાં અકાઉન્ટિંગની વાત બી પછી કરીશું. પણ હવે તમે પીજીપીપી માં ઓફર કરતા હો તો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન તમને એ આવે કે આ કેસમાં તમે 44AD માં કવર થાઓ, બરાબર ને? હવે પહેલી વસ્તુ હું 44AD અને 44AB ના કોન્ટેક્સમાં થોડી વાત કરી લઉં કે આ ડેરિવેટિવ ટ્રાન્ઝેક્શન જો બિઝનેસમાં જાય તો શું કરવાનું. એક વસ્તુ તમે સમજી લો, 44AD સેક્શન શું કહે છે? તમારું ટર્નઓવર હોય ના 6 કે 8% ડિક્લેર કરો. 6% ત્યારે જ્યારે બેન્કિંગ ચેનલથી પૈસા આવ્યા હોય ટર્નઓવરના, અને 8% જો કેશથી આવ્યા હોય તો. જો તમે એટલા ડિક્લેર કરો છો તો અમારે કંઈ દેખવું નથી. ટર્નઓવરના 6-8% ડિક્લેર કરો, વાત પતી ગઈ. બરાબર? પછી સબસેક્શન 4 એવું કહે છે કે એકવાર તમે 44AD માં ગયા પછી 5 વર્ષ સુધી બહાર નહીં આવવાનું. એટલે 44AD પ્રમાણે તમારે 6% કે 8% જ પ્રોફિટ ડિક્લેર કરવાનું. બરાબર છે ને? હવે તમે જો 5 વર્ષમાં એકચ્યુઅલ તમારો પ્રોફિટ ફોર એક્ઝામ્પલ 6% ની એના કરતા ઓછો આવ્યો અને જો તમે બહાર નીકળી ગયા તો તમારે એ વર્ષમાં તો ઓડિટ કરાવવાનું, પણ બીજા 5 વર્ષમાં બી ઓડિટ કરાવવાનું. આવું કહે છે સબસેક્શન 4 ઓફ 44AD. ક્લિયર છે આ પ્રોવિઝન? બટ તમે 44AD માં અંદર જાઓ જ નહીં. કદી તમે 44AD પ્રમાણે કદી પ્રોફિટ ડિક્લેર કર્યો જ નથી તો 44AD એપ્લિકેબલ ના થાય. બરાબર ને? ફરી કહું છું, મેં 44AD પ્રમાણે 6-8% કદી ડિક્લેર કર્યા જ નથી. મારો એકચ્યુઅલ પ્રોફિટ પહેલેથી 3% હતો તો 3% કર્યા, બીજા વર્ષે 8% હતો કે 9% તો 9% ડિક્લેર કર્યા, અને જે બી એકચ્યુઅલ પ્રોફિટ હતો મેં ડિક્લેર કર્યો છે. હું 44AD માં ગયો જ નથી તો આપણે 44AD સબસેક્શન 4 એપ્લિકેબલ ના થાય. ક્લિયર છે આ વસ્તુ માટે? તમારી જેટલા બી ચેટ બોક્સમાં ક્વેરી છે પછી લઉં છું. એટલે આ કેસમાં હવે ડેરિવેટિવના કોન્ટેક્સમાં જો તમે આગળના વર્ષમાં 44AD માં ગયા હો તો આ વર્ષે તમારે પાછું 6% કે 8% પ્રોફિટ ડિક્લેર કરવો પડશે. જો એકચ્યુઅલ પ્રોફિટ તમારો ઓછો હોય તો ઓછો ડિક્લેર કરો, બટ એના માટે તમારે ઓડિટ કરાવવું પડશે, ટેક્સ ઓડિટ. ડઝન્ટ મેટર તમારું ટર્નઓવર 2 કરોડથી નીચે છે, 1 કરોડથી નીચે કે વોટએવર, ટર્નઓવર ને કે લેવા દેવા છે જ નહીં. બરાબર છે? હવે આ પહેલા સિનારીઓમાં આપણે 44AD માં ગયા હતા પહેલા, અને હવે 44AD માં પ્રોફિટ આપણો ઓછો છે, એ 44AD માં નથી જતા એટલે ઓડિટ કરાવો, અને ટર્નઓવર 2 કરોડથી ઓછું છે. હવે આ કેસમાં ફોર એક્ઝામ્પલ ટર્નઓવર તમારું 2 કરોડથી વધારે છે આ વર્ષમાં, અને તમારો પ્રોફિટ 6%-8% થી ઓછો છે, તો પહેલી વસ્તુ 44AD માં તમે ઓટોમેટિકલી બહાર આવી ગયા, કેમ કે ટર્નઓવર લિમિટ જ 2 કરોડની છે. એટલે આ કેસમાં તમે વાયોલેશન નથી કરતા, તમે બહાર નથી આવતા, પ્રોવિઝનના લીધે તમે બહાર આવી જાઓ છો. એટલે મારું ઇન્ટરપ્રિટેશન એવું છે કે 44AD સબસેક્શન 4 એપ્લિકેબલ ના થાય. 2 કરોડથી ઉપર ટર્નઓવર થાય તો ઓડિટ ના કરાવો તો ચાલે. કેમ? કેમ કે 44AD એપ્લિકેબલ નથી થતું. પણ 44AB માં તમે જાઓ તો 44AB શું કહે છે કે 1 કરોડથી ઉપર ટર્નઓવર હોય બિઝનેસ માટે તો ઓડિટ લાગે, પણ એમાં એક્સેપ્શન છે કે તમારે જો 10 કરોડથી ટર્નઓવર હોય તો બી ઓડિટ નહીં કરાવવાનું, સબ્જેક્ટ ટુ કન્ડિશન કે તમારી કેશ રિસીટ અને કેશ પેમેન્ટ એ ટોટલ રિસીટ ને પેમેન્ટના 5% કરતા ઓછા છે. હવે એફએનડો ટ્રાન્ઝેક્શન જ હોય તો બધું બેન્કિંગ ચેનલથી જ હોય, કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન તો હોય જ નહીં. એટલે તમે એની બહાર આવી ગયા, સ્ટીલ તમને ડાઉટ હોય કે 2 કરોડ ઉપર ગયા અને 44AD માંથી બહાર આવ્યા ગણાઈએ તો તમારે ઓડિટ કરાવવું હોય તો કરાવી લેવાનું, કાં તો ક્લાયન્ટને પૂછી લેવાનું અને કરાવવું હોય તો કરાવી લે, કેમ કે ડિપાર્ટમેન્ટનું કોઈ ઠેકાણું નહીં. ક્લિયર છે? ફરી
હવે ડેરિવેટિવ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, આપણે 44AD માં ગયા છીએ આગળના વર્ષોમાં, આ વર્ષોમાં આપણે 2 કરોડ થી નીચે ટર્નઓવર છે, 6% થી ઓછું ડિક્લેર કરીએ છીએ તો ઓડિટ કરાવો. આગળના વર્ષમાં 44AD માં ગયા છીએ, આ વર્ષે આપણું ટર્નઓવર 2 કરોડ ની ઉપર છે તો ઓડિટ નહીં લાગ્યો, મારો ઓપિનિયન છે. થર્ડ સિનારિયો, આગળના વર્ષમાં 44AD માં ગયા છીએ, આ વર્ષે આપણું ટર્નઓવર 2 કરોડ થી નીચે છે અને આપણો પ્રોફિટ 6% કરતા વધારે છે તો વધારે ડિક્લેર કરાય? 6%, 8% ડિક્લેર કરાય? ડિબેટેબલ છે, કરી લો, વાંધો ના પડવો જોઈએ, પણ કઈ ઠેકાણું નહીં, કેમ કે પ્રોવિઝન બહુ ક્લિયર નથી. પ્રોવિઝનમાં ક્લેરિટી નથી કે 6% અને એકચ્યુઅલ પ્રોફિટ વધારે હોય અને 6% ઓછો આવતો હોય તો ઓછો ડિક્લેર કરો ચાલે, તો પ્રોવિઝનમાં ક્લેરિટી નથી, ચાન્સ લેવો હોય તો લો. આ 44AD હજુ પણ નવું છે, કોઈ જજમેન્ટ અવેલેબલ બહુ ઓછા છે આના કોન્ટેક્સમાં, અને કોઈ બી નવા સેક્શન્સ આવે ને તેના જજમેન્ટ આવતા 7-8 વર્ષ થઈ જાય, ટ્રિબ્યુનલના જજમેન્ટ આવતા એ કઈ રીતે પછી સમજાઈશ. ડન છે. હવે પાછું આગળના વર્ષમાં 44AD માં ગયા હતા, આ વર્ષે આપનું પ્રોફિટ 6% કરતા ઓછું છે, ઓડિટ. 6% કરતા વધારે છે તો નો ઓડિટ. ટર્નઓવર 2 કરોડ કરતા વધારે છે, નો ઓડિટ. બરાબર. હવે નેક્સ્ટ સિનારિયો, આગળના વર્ષમાં કદી આપણે 44AD માં ગયા જ નથી અને આ વર્ષમાં આ પહેલું વર્ષ છે, કાં તો આગળના વર્ષમાં 44AD માં નથી ગયા, જે એકચ્યુઅલ પ્રોફિટ હતો એ બતાવ્યો હતો, તો આ વર્ષમાં આપણું ટર્નઓવર 10 રૂપિયા હોય કે 1 કરોડ હોય કે 2 કરોડ હોય કે 10 કરોડ નીચે હોય તો ઓડિટ આવશે નહીં, કેમ કે આપનું 10 કરોડ સુધી ઓડિટ નહીં લાગે બીકોઝ ઓફ 44AD. ક્લિયર છે? ડન. બસ આ પ્રોવિઝન છે ઓડિટ માટે. એટલે હવે કેવું થશે કે તમારું જો ખાલી ફ્યુચર એન્ડ ઓપ્શનના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હોય, બીજો કોઈ બિઝનેસ ના હોય તો ટર્નઓવર ગણવાનો આઈડિયલી કોઈ મતલબ જ નહીં, જો તમારો ટર્નઓવર 10 કરોડ થી નીચે હોય તો, એટલે 44AD એપ્લિકેબલ નથી થતું. આઈ એમ અઝ્યુમિંગ સો. ઓકે, આપણે ક્વેરી ચેક કરીએ છીએ. એટલે વત્સલભાઈ નું છે, વત્સલભાઈ નો મેસેજ આવ્યો છે કે આ પીડીએફ અમને શેર કરજો. તો હિરલભાઈ તમને આપી દઈશ. આઈ થિંક યુ કેન સર્ક્યુલેટ. યસ સર, યસ. વિશાલ ભાટિયાનો મેસેજ છે, ચેટબોક્સમાં છે, બધા દેખી શકે છે. લેટ એબીસી લિમિટેડ, એબીસી લિમિટેડ છે સીઈ બાય 1000 lot of 5 premium, CE sale 1000 lot of 8 premium, here profit is 1000 into 3, એટલે 3000 નો પ્રોફિટ થયો. ટર્નઓવર કેટલું થશે? 13000 ના. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વિશાલભાઈ, તમારું ટ્રાન્ઝેક્શન બહુ ક્લિયર નથી, એટલે સીઈ એટલે શું, શોર્ટ ફોર્મ મને બહુ ખ્યાલ નહીં આવે. સીઈ એટલે શું છે? કોલ ઓપ્શન નહીં પણ શું છે? કોલ ઓપ્શન, બરાબર. સીઈ કેમ? ઓકે, ડન છે. તમારું ફોર એક્ઝામ્પલ કોલ ઓપ્શન છે, તેમાં તમે પ્રોફિટ કેટલો થયો આ ટ્રાન્ઝેક્શન થી? પ્રોફિટ તમારો ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ટ્રાન્ઝેક્શન થી પ્રોફિટ કેટલો થયો? આ ટ્રાન્ઝેક્શન એક સિંગલ ટ્રાન્ઝેક્શન છે કે અલગ અલગ ટ્રાન્ઝેક્શન છે? આ બંને અલગ અલગ ટ્રાન્ઝેક્શન છે. તમે બાય નું ઓપ્શન લીધું અને સેલ નું ઓપ્શન અલગ અલગ લીધું, તો બાય નો પ્રોફિટ અલગ થશે, સેલ નો ઓપ્શન પ્રોફિટ કે લોસ અલગ થશે. એટલે બંનેના અલગ અલગ પ્રોફિટ કે સેલ કેટલા થયા, અલગ અલગ ગણો. અચ્છા, વિશાલભાઈ કહે છે કે આ સિંગલ ટ્રાન્ઝેક્શન જ છે. અચ્છા, તો બાય એટલે તમને 3000 નો પ્રોફિટ થયો, તો આ કેસમાં ટર્નઓવર તમારું 3000 જ થશે. વિશાલભાઈ, તમે અનમ્યુટ કરીને બોલવું તો બોલી શકો છો. हेलो વિશાલભાઈ, नहीं वो जो दो पार्टी है ना जिसमें ओपनिंग है बोल रहे हैं અવાજ નથી આવતો. ડન છે. ઓકે, ડન છે. એટલે વિશાલભાઈની ક્લેરિટી ક્લિયર છે. એટલે ઇન શોર્ટ આપણે એવું માનીએ છીએ કે આ ટ્રાન્ઝેક્શન સિંગલ છે. આમાં કેવું થાય છે કે તમે જ્યારે તમારું એક્ઝામ્પલ ફ્રેમ કરો છો ને, તો મોટા ભાગના લોકોને છે ને એવું થાય છે કે કોલ ઓપ્શન અને પુટ ઓપ્શન શું છે, ડેરિવેટિવ શું છે, એ ટ્રાન્ઝેક્શન કેવી રીતે થાય છે ખબર જ નથી. એટલે તમારા ટ્રાન્ઝેક્શનમાં એક્ઝામ્પલ જે ફ્રેમ કરો છો એનું બેઝિક જ ચોખ્ખું નથી હોતું. કેમ તમે લખો છો એ રીતે ટ્રાન્ઝેક્શન એન્ટર થતું નથી, કોલ ઓપ્શનનું ને પુટ ઓપ્શનનું. ડન છે. અને ભાઈ કેવલભાઈનો ક્વેશ્ચન છે, ફોર ધ ફર્સ્ટ યર, એટલે ફર્સ્ટ યર ઓફ બિઝનેસ છે, ટર્નઓવર ઇઝ લેસ ધેન 2 crore એન્ડ પ્રોફિટ ઇઝ લેસ ધેન 6%, ધેન ઓડિટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. ફરી ક્વેશ્ચન રિપીટ કરું છું. કેવલભાઈનો ક્વેશ્ચન છે કે ભાઈ આ ફર્સ્ટ યર જ છે અને એમાં ટર્નઓવર તમારું 2 કરોડથી ઓછું છે અને તમારું પ્રોફિટ 6% કરતા ઓછો છે. તો માય ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 44AD પ્રોવિઝન્સ આર એપ્લિકેબલ? નો. વાય? કેમ કે તમે 44AD માં કદી અંદર ગયા જ નથી, તો 44AD સાઈડમાં મૂકી દો. હવે 44AB માં આવો. 44AB માં એવું કહે છે કે તમારું ટર્નઓવર, બિઝનેસમાં ટર્નઓવર 1 કરોડ કરતા વધારે હોય ને તો તમારે ઓડિટ કરાવવાનું.
પણ પાછો પ્રોવાઇઝર નીચે લખે છે કે 4480 માં ગયા હોય ને તો આ લિમિટ 2 કરોડ ગણવાની. આપણે 4480 માં ગયા નથી એટલે લિમિટ ગણાશે 1 કરોડની. પછી એવું લખે છે 1 કરોડ કરતા ટર્નઓવર વધારે હોય પણ 10 કરોડ કરતા ઓછું હોય અને તમારા કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન ટોટલ ટ્રાન્ઝેક્શન 5% કરતા ઓછા હોય. એટલે મારી કેશ મેં કેટલી લીધેલી આખા વર્ષમાં 5000 રૂપિયા અને ટોટલ પૈસા મેં કેટલા રિસીવ કર્યા ફોર એક્ઝામ્પલ 1 લાખ રૂપિયા, તો 5% કે એના કરતા ઓછી છે ઇન શોર્ટ. એ રીતે પેમેન્ટ બી ચેક કરવાનું. ડન છે. એટલે આ કેસમાં પહેલી વસ્તુ તમારું ટર્નઓવર 2 કરોડ કરતા ઓછું છે એટલે 2 કરોડ નહીં ગણવાના, તમારે 1 કરોડ ગણવાના. 44AB માં લિમિટ 1 કરોડની આપેલી છે પણ સ્ટીલ 1 કરોડ કરતા વધારે છે, સ્ટીલ તમારો ઓડિટ નહીં લાગે, તમારો એકચ્યુઅલ પ્રોફિટ શું છે કે ફરક પડતો જ નથી. ક્લિયર છે કેવલભાઈ? આ લોકો છે 44AB ને OD માં એવા અમેન્ડમેન્ટ કર્યા છે કે બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ કરી નાખ્યું છે. એક કરોડ કરતા ઓછું હોય તો 4480 એપ્લિકેબલ કમ્પલસરીલી નથી કેવલભાઈ. પહેલા વર્ષમાં હું એવું માનું કે તમારું ટર્નઓવર 1 કરોડ કરતા ઓછું છે અને તમારો પ્રોફિટ છે ફોર એક્ઝામ્પલ 1000 રૂપિયા, એટલે 1 કરોડના 6% તો 6 લાખ થાય એટલે તમારો એકચ્યુઅલ પ્રોફિટ 1000 રૂપિયા જ છે. તો સિમ્પલી બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ મેન્ટેન કરો અને ITR જે શું બેલેન્સ શીટ વાળું આવે છે ને ITR 3 આવે છે આઈ ગેસ, એ તમે એમાં રિટર્ન ફાઇલ કરી કાઢો, એમાં ઓડિટ નહીં લાગે. ક્લિયર છે કેવલભાઈ? ઓકે થેન્ક્સ. ચલો ક્લિયર છે. અને તમને જરૂર લાગતી હોય ને તો એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ સેશન આપણે છે ને 44AB વાંચી લઈશું. એમાં ચોખ્ખું 1 કરોડ લખેલું જ છે અને 44AB માં એવું બી લખ્યું છે કે 44AD માં ઓડિટ ક્યારે કરાવવાનું? ત્યારે 44AD સબસેક્શન 4 એપ્લિકેબલ થાય તો. અહીં એપ્લિકેબલ નથી થતું. ડન છે. હવે સેકન્ડ ક્વેરી વાંચું છું જય બેન્કરની. મને લાગે ટેક્સ ઓડિટ બહુ ફેવરેટ સબ્જેક્ટ છે ટર્નઓવર માટે. વત્સલભાઈ તમારે કંઈ પૂછવું હોય તો અનમ્યુટ કરી શકો છો હમણાં. I think you have raised the hand, that's why I'm asking you. વત્સલભાઈ મુંબઈ દેખ લાગે છે. ડન છે. મૂવિંગ ટુ નેક્સ્ટ. मौली भाई में जाके देख पढ़ा है ऐसा कैनेडियन डॉलर. कैलाशभाई थैंक यू. ओके जय बैंकर ની ક્વેરી છે સર if I am only doing a F&O transaction and I am having a loss of 1,35,000 during the year and total turnover is 5 lakh. I'm assuming કે turnover તો મારે જ ગણ્યું છે and I want to carry forward my loss to next year. So am I required to have a tax audit? I have never opted for section 4480. If you have never opted for 4480 then tax audit is not required. તમે ધ્યાનથી વાંચશો ને તો તમારે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ મેન્ટેન કરવાની બી જરૂર નથી હો, કેમ કે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ ક્યારે મેન્ટેન કરવા પડે એ લખ્યું છે સેક્શન 44AA માં. એમાં એક કન્ડિશન એવી છે કે તમારો પ્રોફિટ હોવો જોઈએ 2.5 લાખથી વધારે અને ટર્નઓવર હોવું જોઈએ 10 લાખથી વધારે. અમુક કેસમાં 25 લાખ છે. બરાબર છે. એટલે તમારા કેસમાં તો બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ મેન્ટેન કરવાની બી જરૂર નથી. એટલે સિમ્પલી લોસ લખી કાઢો 1,35,000 ને કેરી ફોરવર્ડ થઈ શકશે. हेलो हेलो અચ્છા વત્સલભાઈ કે છે हेलो વત્સલભાઈ અનમ્યુટ નથી કરી શકતા. सर आई एम अनम्यूटेड. ઓકે હા સર તમે એવું કીધું કે એફએનઓ અને ડિલિવરી બરાબર. તો એફએનઓ માં મારે પીજીબીપી ચૂઝ કરવું હોય હા અને ડિલિવરી જે હું લોંગ ટર્મ માટે હોય છે ઇન્વેસ્ટર ખાસા બધા, તો એ લોકોને આરામથી પહેલી વસ્તુ તમે F&O કરો છો? સર ક્લાયન્ટ હોય સપોઝ બરાબર. હવે એમનું કેવું કે એફએનઓ ડેલી બેસિસ ઉપર કરે છે, એમ બિઝનેસ જ છે માની લો બરાબર. અને કેપિટલ એમની જોડે પડી હોય છે તો એ ડિલિવરી લે છે સારા સ્ટોકની એમ. તો હવે એ કેપિટલ ગેઇનમાં જ જાય છે જેન્યુઇનલી. વત્સલભાઈ F&O માં ડિલિવરી ના થઈ શકે એટલે એફએનઓ માં નહીં ડિલિવરી એકચ્યુઅલી લે છે શેર્સમાં. હા શેર્સમાં એમ. એટલે F&O તો કરે એક મિનિટ વત્સલભાઈ F&O તો કરે જ છે પહેલી વસ્તુ, પણ શેરમાં બી ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે, શેરમાં ડિલિવરી લે છે. યસ એક્ઝેક્ટલી. ઓકે આગળ વધો. તો એફએનઓ પીજીબીપી માં અને ડિલિવરી જે લે છે એ કેપિટલ ગેઇનમાં, એ બંને અલગ અલગ હેડમાં ટેક્સેબલ થઈ શકે કે પછી કમ્પલસરી બંને? હા એક્ઝેક્ટલી થઈ શકે. ઓકે બરાબર ને, એના માટે ક્લેરિટી નથી. પણ ખાલી એટલી વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો કે ડિપાર્ટમેન્ટ કેન ટેક અ સ્ટેન્ડ કે આ શેર્સ વાળું ટ્રાન્ઝેક્શન બી બિઝનેસ ઇન્કમ ગણાશે, એટલે ડિબેટેબલ છે. હા ઓકે થેન્ક યુ. બરાબર ને, ઇન્કમ ટેક્સમાં ઘણી બધી વસ્તુ જે ક્લિયર નથી. હા સર ઓકે ડન છે. નેક્સ્ટ. હવે મનીષા બેનની ક્વેરી છે સેલેરી ઇન્કમ પ્લસ F&O ઇન્કમ વિચ ITR એપ્લાય. મેડમ ITR કયું ફોર્મ લાગશે મને ખબર નહીં પડે, આજકાલ સોફ્ટવેર ગણે છે. એટલે તમે F&O નું ટ્રાન્ઝેક્શન તમે ક્યાં ઓફર કરો છો એ તો કહો. કેપિટલ ગેઇનમાં કે બિઝનેસમાં? તો કેપિટલ ગેઇનમાં ઓફર કરતા હો તો ITR 2 મે બી થશે,
અને જો બિઝનેસ કરશો તો ITR 3 કે 4, બરાબર. એમાં 4 ક્યારે લાગશે? જો 44AD માં જશો તો. ડન છે? ઓકે, ડન. એટલે આ ક્વેરી પતી ગઈ. એટલે આ ડેરિવેટિવ નો ઇશ્યુ પતી ગયો. એટલે આ વસ્તુ પતી ગઈ. એમાં કોઈ ક્વેરી બીજી રહી જતી હોય તો મને કહો, અધરવાઇઝ આપણે બીજા ટોપિક પર મૂવ ઓન કરીએ. સર એમ કે ડેરિવેટિવ ની અંદર સ્ટોકની આપણે ડિલિવરી ના લેતા હોય તો સ્પેક્યુલેટિવ તરીકે પછી એમાં કોણ બોલી રહ્યું છે? મને દેખાતું નથી. હિરલ બોલું સર. અચ્છા, ઓકે ઓકે, હા પ્લીઝ બોલો. આપણે એમ કે સ્ટોકની ડિલિવરી જ નથી લેતા F&O માં, હા, તો પછી સ્પેક્યુલેટિવ જ ટ્રીટ થઈ જાય ને? ના ના, પહેલી વસ્તુ F&O માં તો સ્ટોક નું ડિલિવરી થાય જ નહીં. હા, એટલે થાય નહીં એટલે જ કહું છું. તો પછી એ સ્પેક્યુલેટિવમાં ના, કેમ સેક્શન ના 43 સબસેક્શન 5 આપણે રિફર કર્યું ને. હા હા એટલે ફ્યુચર એન્ડ ઓપ્શન ઇઝ બેઝિકલી ડેરિવેટિવ ટ્રાન્ઝેક્શન. ઓકે. અને એટલે એ એને- સેક્શન 43 સબસેક્શન 5 માં લખેલું છે કે સ્પેક્યુલેટિવ ટ્રાન્ઝેક્શન કોને કહેવાય, ને એમાં પ્રોવાઇઝોમાં લખ્યું છે કે ડેરિવેટિવ વિલ નોટ બી કોલ્ડ અ સ્પેક્યુલેટિવ. ઓકે, ધેટ્સ ફાઇન. ઇન્કમ ટેક્સમાં બધે ડેરિવેટિવ વર્ડ યુઝ કર્યો છે. ઓકે. ઇન્કમ ટેક્સમાં કે ફ્યુચર એન્ડ ઓપ્શન એવો વર્ડ યુઝ નથી કરેલો. ઓકે અને ફ્યુચર એન્ડ ઓપ્શન ડેરિવેટિવ બોથ આર સેમ. ઓકે. બરાબર ને? ડન. બીજી ક્વેરી આવી છે હેતલબેનની. આઈ એમ હેપી કે તમે લોકો પૂછી રહ્યા છો ક્વેરી. ગુજરાતી ઇઝ મેકિંગ અ effectiveness or don't know. Sir, my client is a doctor and his return is filed under section 44ADA. His turnover from future and option is છે તમારું આ 37 લાખ 37 lakh. How should his income from F&O reported? તમારા કેસમાં 44ADA એપ્લિકેબલ થાય છે. જોડે જોડે તમારે હવે F&O નોર્મલ બિઝનેસ તરીકે 44AD માં જવું છે. 44AD માં ના જવું હોય તો નોર્મલ ટર્નઓવર બતાવી દો અને એનું એક્ચ્યુઅલ પ્રોફિટ ડિક્લેર કરી કાઢો. અને આ કેસમાં બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ બી મેન્ટેન કરવા પડશે. અને જો 44AD માં જવું હોય આ વર્ષે તો 37 લાખ ના તમારે 6% ડિક્લેર કરી દેવાના. ડઝન્ટ મેટર તમારો એક્ચ્યુઅલ પ્રોફિટ શું છે. ડન છે હેતલબેન? અને આ બધા ડિસ્કશનમાં છે ને એક બીજો ઇશ્યુ કે તમે જ્યારે 44AD નું ઓડિટ કરાવો કે વોટ એવર ઓડિટ કરાવો છો ત્યારે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ બી મેન્ટેન કરવા પડે. તો આ કેસમાં બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ બનાવવા માટે થોડા પ્રોબ્લેમ્સ આવશે. કઈ રીતે? આપણે ફરી લઈએ. 3 ટ્રાન્ઝેક્શન છે. પહેલું ટ્રાન્ઝેક્શન +10 રૂપીસ, સેકન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન -10 અને થર્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન -50. એટલે આમાં છે ને માઇનસ ફિગર છે ને એ મારો લોસ છે. એટલે અહીંયા પ્લસ માઇનસની જ એન્ટ્રી થશે મારા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટમાં. જે પહેલી એન્ટ્રી 10 રૂપિયાનો પ્રોફિટ છે ને એ સેલ્સ તરીકે બુક થશે કેમ કે મારી ઇન્કમ છે એટલે જમા બાજુ. અને સેકન્ડ 10 રૂપીસ અને થર્ડ 50 રૂપીસ છે માઇનસ છે. એટલે મારા પરચેસ સાઇડ કે ડેબિટ સાઇડ એઝ અ 60 રૂપીસ દેખાશે ટોટલ. એટલે હું મારા બેલેન્સ શીટ કે પીએલ દેખીશ ને તો પીએલ માં ક્યાંય બી 70 રૂપિયા નહીં દેખાય ટર્નઓવર. મારા ડેબિટ સાઇડ 60 દેખાશે અને ક્રેડિટ સાઇડ 10 રૂપિયા દેખાશે. પણ એનાથી અસેસિંગ ઓફિસરને કઈ તકલીફ નહીં થાય કેમ કે તમે બુક્સમાં જે ટર્નઓવર છે એના કરતા વધારે ટર્નઓવર લો છો. બરાબર ને? હેતલબેન અનમ્યુટ કરવાની છે. હિરલભાઈ બીજું કઈ એમને કંઈક પૂછવું લાગે છે. સર એકચ્યુઅલી 44AD માં ના જવું હોય તો નોર્મલ પ્રોફિટ તરીકે બતાવી શકાય? હા, બતાવી શકો. જે એક્ચ્યુઅલ પ્રોફિટ બતાવી દો. ઓકે, તો બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સમાં શું મેન્ટેન કરવાનું આવે છે? બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ એમાં જે આપણે રિપોર્ટ હોય બ્રોકરનો એ જ ખાલી મેન્ટેન કરવાનો કે બીજું કંઈ? ના, બ્રોકરનો રિપોર્ટ તો બ્રોકરનો રિપોર્ટ તો છે ને બ્રોકરના બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ છે. એ બ્રોકરના રિપોર્ટ પરથી આપણે છે ને એન્ટ્રી કરી દેવાની બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટમાં. જે લોસ ટ્રાન્ઝેક્શન હશે ને એ પરચેસ તરીકે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં બતાવી દેવાના. ઓકે. અને જે પ્રોફિટના ટ્રાન્ઝેક્શન છે સેલ્સ તરીકે બતાવી દેવાના. ઓકે. આમાં છે ને મારા ક્લાયન્ટ મારા ક્લાયન્ટનું જે બ્રોકર અકાઉન્ટ છે ને જરોદામાં છે તો એમાં ટર્નઓવર થોડું અલગ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરે છે. ડઝન્ટ મેટર. એ લોકો ટર્નઓવર કેતે ગણે છે ને ઇન્કમ ટેક્સ ને કોઈ લેવા દેવા નથી. તો આપણે ખાલી લોસ અને પ્રોફિટ નું બંનેનું પોઝિટિવ સાઇન એનું ટોટલ પ્રોફિટ હોય તો પોઝિટિવ સાઈડ અને લોસ હોય નેગેટિવ સાઈડ. હા, બંનેનું ટોટલ લેવાનું. બંનેનું ટોટલ ટર્નઓવર માટે ઇન્કમ ટેક્સમાં લેવાનું પણ અકાઉન્ટિંગ એન્ટ્રી માટે તો તમે અકાઉન્ટિંગ એન્ટ્રી કેવી કરશો? એટલે ટર્નઓવર કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં તો ખાલી એ જ લેવાનું ને પ્રોફિટ અને લોસ ઇગ્નોરિંગ નેગેટિવ સાઇન. એમાં જરોદામાં અલગ રીતે બતાવતા તો એ રીતે નહીં લેવાનું ને? ના, એ રીતે નહીં લેવાનું. ઓકે, બરાબર ને? અને એક આ કોન્ટેક્સમાં છે ને તમને એક બીજું બી એક જજમેન્ટ શેર કરવા માંગુ છું. કયું કે ભાઈ તમારે ગાઈડન્સ નોટ ઇઝ એપ્લિકેબલ.
ઓકે જસ્ટ અ મિનિટ. બરોબર. Just a minute. આ સુપ્રીમ કોર્ટ નું જજમેન્ટ છે. આ સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટમાં ઇશ્યુ શું હતો કે ભાઈ સેક્શન 80 HSC નું એક્ઝેમ્પશન પહેલા મળતું હતું ઇમ્પોર્ટર અને એક્સપોર્ટર ને. એટલે એ એક્સપોર્ટર એ એક્ઝેમ્પશન નથી, ડિડક્શન છે 80 HSC નું. એ ડિડક્શન ક્લેમ કરવા માટે કોઈ ટર્નઓવર ગણવું પડે. હવે એ વખતે આ ઇશ્યુ ટર્નઓવરનો સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી ગયો અને સુપ્રીમ કોર્ટે આ જજમેન્ટમાં ઇશ્યુ એવો હતો કે ટર્નઓવરમાં સ્ક્રેપ તમારે લેસ કરવાનું કે નહીં કરવાનું. એટલે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતા હશે, મેન્યુફેક્ચરિંગ કર્યા પછી અમુક સ્ક્રેપ પડ્યો રહેતો હશે એટલે સ્ક્રેપ વેચી કાઢે, તો એ તમારા ટર્નઓવરમાં ના ગણાય એવું ડિપાર્ટમેન્ટ કહેતું હશે અને અસેસી કહેતું હશે ગણાય, વોટ એવર કોઈ ઇશ્યુ હતો. એક્ઝેક્ટ ઇશ્યુ ખબર નથી, મેં વાંચ્યું ડિટેલમાં નથી હમણાં. એ કેસમાં તમારે સુપ્રીમ કોર્ટે છે ને ICAI ની ગાઈડન્સ નોટનું ઓબ્ઝર્વેશન કર્યું હતું. આ રહ્યું. એટલે સુપ્રીમ કોર્ટ હેઝ ઓલ્સો referred the ICAI guidance note for tax audit જે આપણે વાંચી રહ્યા છે અને કીધું કે જ્યારે ટર્નઓવરની ડેફિનેશન ઇન્કમ ટેક્સમાં અવેલેબલ ના હોય and we can obviously rely on the guidance note issued by ICAI because that is seems to be more relevant or reliable. આરામથી વાંચી લો. એમાં બી પેરા 5 વાંચે છો કેમ કે આપણામાં બી પેરા 5.13 કે 14 હતું. હેલો સર. યસ પ્લીઝ બોલો. ચલો આઈ એમ વત્સલ. આપણે જે આ કોલ અને પુટ ઓપ્શન ખરા બરાબર, એમાં જે પ્રીમિયમ ઓપ્શન આપણે વેન એવર બાય કરીએ તો પ્રીમિયમ નો આપણો આઉટફ્લો થાય છે. ડન. કોલ ઓપ્શન બાય કર્યું અને પ્રીમિયમ પે કર્યું કોલ ઓપ્શન માટે. હા બરાબર, એક્ઝેક્ટલી. હવે એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ પીરિયડ આપણે એક્સરસાઇઝ નથી કરતા ઓપ્શન, કોલ ઓપ્શન એક્સરસાઇઝ નથી કરતા એટલે પ્રીમિયમ આપણું લેપ્સ થઈ જવાનું, એટલે અલ્ટિમેટલી એ લોસ જ થશે. તો શું એને પછી આપણે ટર્નઓવરમાં લેવાનું કે પછી નહીં લેવાનું? એની ક્લેરિફિકેશન ગાઈડન્સ નોટમાં છે નહીં. ઓકે, એટલે પ્રીમિયમ મારા હિસાબે છે ને એ લોસ ટ્રાન્ઝેક્શન વાઇઝ નથી થયું, એ તમારો એક્સપેન્ડિચર છે. હા એક્ઝેક્ટલી. પ્રીમિયમ પે કરો ઇટ ઇઝ નોટ પાર્ટ ઓફ ટર્નઓવર. હા, તો એને પ્રીમિયમ ને ખાલી એક્સપેન્ડિચર કહેવાય, તો જે ટર્નઓવર છે એમાંથી પ્રીમિયમ બાદ કરી નાખીએ. ના, પ્રીમિયમ બાદ નહીં કરવાનું, પ્રીમિયમ એને ટર્નઓવર માટે ગણવાનું જ નહીં. ટર્નઓવરમાં તો એક્સક્લુડ જ કરવાનું પ્રીમિયમ એમ ને? હા, વેનએવર ઓપ્શન બાય કે સેલ કરીએ તમારે ગણવું પડશે. એક્સક્લુડ ત્યારે થાય છે ઇન્ક્લુડેડ હોય. હા, એક્સક્લુડ ત્યારે થાય જ્યારે બાય ડિફોલ્ટ ઇન્ક્લુડેડ હોય. અહીંયા તમારે તો ગણવાનું છે ટર્નઓવર. હા, એટલે એમાં નહીં ગણાય. ઇગ્નોર કરવાનું. હા, ઇગ્નોર કરવાનું. યસ, ધેટ ઇઝ રાઈટ વર્ડ. ઓકે ઓકે બરાબર. હવે અઝરાબેનની આઈ થિંક ક્વેરી છે, એ ક્વેરી વાંચી રહ્યો છું. ઇફ ધી શો ફ્યુચર એન્ડ ઓપ્શન લોસ ઇન ITR 3 then income tax utility shows that you need to audit your books of accounts. My client has only salary income and F&O loss. તમે પહેલી વસ્તુ 4480 માં પહેલા ગયા નથી અઝરાબેન, તમારા ક્લાયન્ટ, અને તમે ડાયરેક્ટલી લોસ બતાવો છો ને ફ્યુચર એન્ડ ઓપ્શન થી જે ટર્નઓવર થાય છે એ બતાવો છો. તો પહેલી વસ્તુ યુટિલિટીમાં પ્રોબ્લેમ છે, પ્રોવિઝન પ્રમાણે લાગે નહીં. હા, પ્રોવિઝન પ્રમાણે ના લાગે કે એમાં તો F&O માં આપણે ઓડિટમાં જવાનો ઓપ્શન આવતો જ નથી. એનું ટર્નઓવર બી 20 લાખ સુધી જ છે. જસ્ટ સેલેરી ઇન્કમ 2 lakhs to 250 lakh સેલેરી ઇન્કમ છે. આરામથી એક એક કરીને શું ફરી કહો. સેલેરી ઇન્કમ છે 250 lakhs. F&O માં ટર્નઓવર છે 20 lakhs અપ્રોક્સ. અને F&O માં લોસ છે 38,000. ટર્નઓવર છે 20 લાખ. હા, 20 lakhs અપ્રોક્સ. અને F&O માં લોસ છે 38,000. હા, તો શું કહો છો? હવે એ મારો જે ક્લાયન્ટ છે, ફ્રેન્ડ છે, એણે ITR 3 ભર્યું છે યુટિલિટી થ્રુ, ઇન્કમ ટેક્સ ની જે યુટિલિટી આવે છે એના થ્રુ. પણ એ જ્યારે વેલિડેશન કરીએ છીએ ને તો એમાં પેલું એરરમાં એવું બતાવે છે કે લોસ છે એટલે તમારે ઓડિટ કરવો પડશે કમ્પલસરી. ના, એવું થાય નહીં. એટલે આમાં કેવું છે, જો યુટિલિટી પહેલી વસ્તુ ઘણી બધી તકલીફો યુટિલિટી થી છે. હા, આમાં કેવું છે, અમુક વાર કેવું થાય કે ઇન્કમ ટેક્સમાં પ્રોવિઝન કંઈ અલગ હોય અને ઇન્કમ ટેક્સના રિટર્ન કંઈ અલગ જ જગ્યાએ કામ કરતા હોય છે. બરાબર છે. આ કેસમાં જો આવું થતું હોય તો ટ્રાઈડ એ મેસેજ ઇગ્નોર કરો ને રિટર્ન ફાઇલ થતું તો કરી કાઢો.
ના રિટર્ન ફાઇલ નથી થતું, એ જ તો પ્રોબ્લેમ છે. નથી થતું તો અમુક વાર કોઈ ડેટા કીધે ફીડઅપ કર્યો છે ને એની પર બી ડિપેન્ડ કરે છે કે રિજેક્શન આવતું હોય ને એની સમજ લિમિટેડ હોય એટલે અલગ રીતે સમજાવતા હોય. સ્ટીલ હા એટલે ડેટા તો મેં 2 વાર ચેક કર્યો છે, કમ્પ્લીટ જ લખાયો છે, બટ તો સ્ટીલ પછી એરર. જો ના થતું હોય ને તમારે લોસ કેરી ફોરવર્ડ કરવો હોય તો ઓડિટ કરાવી લો. ધેટ્સ ધ ઓન્લી ઓપ્શન એઝ ઓફ નાઉ. અચ્છા, બટ એઝ પર પ્રોવિઝન તો એક્ચ્યુઅલી તો આ છે જ નહીં ને, ઓડિટ કમ્પલસરી છે જ નહીં એમાં. નથી બરાબર ને. અને એક થોડું પાસ્ટમાં બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું. આજથી છે ને 6-7 વર્ષ પહેલા છે ને એક આઈટીઆર ફોર્મ નોટિફાઈડ થયું હતું. એમાં યુટિલિટીમાં શું કરે કે તમે બેડ ડેટ ક્લેમ કરો ને તો ડેટરનો પાન નંબર માંગે. બરાબર છે. ઇનશોર્ટ બેડ ડેટ ક્લેમ કરવા માટે ડેટરનો પાન નંબર માંગે. હવે પ્રોવિઝન વાંચો બેડ ડેટ ક્યારે ક્લેમ કરી શકો. સિમ્પલી એવું કહે છે કે એ બેડ ડેટ સેલ્સ ના કોન્ટેક્ટમાં હોય, જે સેલ્સ ઓલરેડી ઓફર કર્યું છે અને બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટમાં તમારે રાઇટ ઓફ કરી દેવાનું. અને બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટમાં તમારે રાઇટ ઓફ કરી દેવાનું અને પાન નંબર જો ક્યાંય પ્રોવિઝનમાં નથી લખ્યું તો આઈટીઆર ફોર્મમાં માંગતા હતા. તે વખતે ઘણા બધા સીએ ને સ્ટાન્ડર્ડ કોઈ બી પાન નંબર નાખી દે જે એક્સેપ્ટ કરતો હોય. ઓકે. હવે એ રીતે એમ સોલ્યુશન લાવ્યું હતું. એટલે આ વખતે તમારી પાસે બીજું કોઈ સોલ્યુશન ના મળે તો ઓડિટ ઇઝ ધ ફાઇનલ થિંગ. બટ માય એક્સપિરિયન્સ ઇઝ કે ફાઇલ થાય છે, અમે કરેલું છે. ઓકે. તમારે કેમ નથી થતું કે તમારા ક્લાયન્ટને કેમ નથી થતું સેપરેટ થિંગ, પણ અમારે થયું છે ફાઇલ વિધાઉટ ઓડિટ. બરાબર છે. ઓકે, વાંધો નહીં. ઓકે, થેન્ક યુ સર. બરાબર ને. હા, હવે સ્મિથ ગાંધીનો ક્વેરી છે. ઇન અકાઉન્ટ્સ હાઉ ટુ પાસ એન્ટ્રીઝ સો ડાયરેક્ટ લોસ, પ્રોફિટ, ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ ઓર નીડ ટુ શો સેલ્સ ઓર પરચેસ ઓફ શેર્સ. ધ ડિફરન્સ વિલ બી ગ્રોસ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ. સ્મિથભાઈ તમારે આપણે ફરી ટ્રાન્ઝેક્શન લઈએ. મારું પહેલું ડેરિવેટિવ ટ્રાન્ઝેક્શન છે ને, પહેલું જે ડેરિવેટિવ ટ્રાન્ઝેક્શન આપણે 3 ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યા. પહેલું 10 રૂપિયાનો પ્રોફિટ છે તો એ તમારે બ્રોકર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સેલ્સ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. અને જે લોસ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એમાં રિવર્સ આવશે કે પરચેસ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બ્રોકર અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. આ રીતે બે એન્ટ્રી કરવાની. અને જે બાકીના ખર્ચા છે એ તો તમારે એન્ટર કરવાના જ. બાકી બધા ખર્ચા તમને બાદ મળશે કેમ કે આ બિઝનેસ છે. તો તમે પ્લસ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી પે કરી હોય, જીએસટી જે પે કરી હોય અલગથી, એ તમારા ડિફરન્સમાં જો ના ગણાતા હોય તો પ્રોફિટ લોસમાં તો અલગથી બાદ મળશે. ડન છે સ્મિતભાઈ? અને આજરાબેન, આઈ થિંક વન ઓફ ધ રિપ્લાય ઇઝ ગિવન કે ફાઇલ થાય છે. કોઈ આઈ થિંક કોઈ રિપ્લાય કર્યો છે. થેન્ક યુ સ્મિતભાઈ ફોર રિપ્લાય. આ ટોપિક છે ને બહુ આમ ઇટ્સ અ વેરી આમ બર્નિંગ ઇશ્યુ લાગે છે ડેરિવેટિવ વાળું. એટલે આમાં પછી પ્રોબ્લેમ શું છે કે લોકો કમાતા તો છે જ નહીં, પાછા નુકસાન જ કરે છે. આજ સુધી મેં બહુ ઓછા ટ્રાન્ઝેક્શન દેખ્યા છે જેમાં કોઈ પ્રોફિટ કર્યો હોય ડેરિવેટિવમાં. તો આ લોકો મસ્ત કરે છે. ઓકે, ડન છે. તો આ ફર્સ્ટ ટોપિક પતી ગયો છે. હવે નાઉ વી આર મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ધ નેક્સ્ટ ટોપિક. નેક્સ્ટ ટોપિક કયો લેવો છે બોલો? અપડેટ રિટર્ન લઈ લઈએ. અપડેટ રિટર્ન લઈ લઈએ છે, બરાબર ને? યસ સર, યસ. જસ્ટ અ મિનિટ. પહેલા એક નાની સ્ક્રીન શેર કરું છું, પછી ડિટેલમાં જઈએ છીએ આપણે. ડન. હવે પહેલી વસ્તુ, અપડેટેડ રિટર્ન અંડર સેક્શન 139(8)(a). ઇન્કમ ટેક્સ કે બહુ નવું કંઈક લાવતું રાખે છે અલગ દર વખતે. એટલે અપડેટેડ રિટર્નમાં શું છે ઇશ્યુ? હવે શું નવું લાવ્યા છે બેઝિકલી થોડું બ્રીફ કરી લઈએ. સેક્શન 139 સબસેક્શન 1 એ કહે છે કે તમે રિટર્ન ફાઇલ કરી શકો. એના માટે ટાઈમ લિમિટ આપી 31 જુલાઈ કે 31 ઓક્ટોબર. ઓર ટ્રાન્સફર પ્રાઇસિંગ હોય તો બીજી નવી ડેટ છે અલગથી. એટલે અલગ અલગ ડેટ ડ્યુ ડેટ આપી છે. એટલે એ ટાઈમ લિમિટમાં તમે રિટર્ન ફાઇલ કરો તો ધેટ રિટર્ન વિલ બી કોલ્ડ ફાઇલ્ડ અંડર સેક્શન 139 સબસેક્શન 1. પછી આવે છે સેક્શન 139 સબસેક્શન 4 which is called the belated return, right? બરાબર ને? કે તમે belated return ફાઇલ કરી શકો. હા, અર્લિયર ટાઈમ લિમિટ શું હતી કે અસેસમેન્ટ યર પતે ને ત્યાં સુધી તમે લેટ રિટર્ન ફાઇલ કરી શકો સબસેક્શન 4 માં. પણ હમણાં અમેન્ડમેન્ટ આવ્યું, એમાં એવું કહે છે કે અસેસમેન્ટ યર પતે એના 3 મહિના પહેલા સુધી તમે કરી શકો. 3 મહિના પહેલા એટલે 31 ડિસેમ્બર આવે. એટલે હવે 139 સબસેક્શન 4 છે ને લેટ રિટર્ન, એ બી તમે ક્યાં સુધી ફાઇલ કરી શકો? 31 ઓફ ડિસેમ્બર 2022 સુધી, એના પછી નહીં. અને પછી સેક્શન 139(5)(a) આઈ થિંક રિવાઇઝ રિટર્ન છે. અને રિવાઇઝ રિટર્નમાં બી ટાઈમ લિમિટ એ જ છે 31 ડિસેમ્બર 2022. એટલે 3 મહિના પહેલા ફ્રોમ ધી એન્ડ ઓફ ધી રિલેવન્ટ અસેસમેન્ટ યર.
હવે સિનારીઓ કેવો છે કે તમે મેઇન રિટર્ન જેમાં ઓડિટ નથી આવતું એમાં 31 જુલાઈ છે, ટેક્સ ઓડિટ આવતું હોય તો ટાઈમ લિમિટ છે 31 ઓક્ટોબર રિટર્ન માટે, ઓડિટ માટે 30 સપ્ટેમ્બર છે. એટલે મેઇન ડેડલાઇન કઈ છે 31 જુલાઈ રિટર્નની, ઓડિટ આવતું હોય તો 31 ઓક્ટોબર, અને તમારે જો રિટર્ન એમાં રહી ગયું તો લેટ રિટર્ન 31 ડિસેમ્બર સુધી ફાઇલ કરી શકો. અને બાય ચાન્સ રિટર્ન ફાઇલ કર્યું છે અને કઈ ભૂલ રહી ગઈ છે તો રિવાઇઝ કરવું હોય તો એ બી 31 ડિસેમ્બર છે. એટલે આ ટાઈમ લિમિટ છે ને હવે બહુ ઘટી ગઈ. પહેલા ટાઈમ લિમિટ બહુ વધારે હતી. પહેલા તો ફ્રોમ ધી એન્ડ ઓફ ધી અસેસમેન્ટ યર 1 વર્ષ સુધી હતી, જે તો હવે બહુ નાની કરી નાખી છે. એટલા માટે ઇન્કમ ટેક્સ હેઝ બ્રોટ સમથિંગ ન્યૂ વિચ ઇઝ કોલ્ડ updated return, which is called return under section 139 subsection 8a. હવે આ સેક્શન આ રિટર્ન છે ને કે બહુ તમે ફાઇલ નહીં કરી શકો જો તમારે ટેક્સ પે ના કરવો હોય તો. ફરી કહું છું, updated return is not allowed if you don't want to pay the tax. ટેક્સ પે કરવો હોય એ બી વધારે કરવો હોય સ્લાઇડ તો આ ફાઇલ થઈ શકશે. હવે આ જે આવ્યું છે ને અપડેટેડ રિટર્ન ક્યારે આવ્યું? 1 એપ્રિલ 2022. હવે અપડેટેડ રિટર્ન છે ને ક્યાં સુધી ફાઇલ કરી શકો તો રોમન નંબર 3 વાંચું છું. It can be filed, updated return can be filed up to 24 months from the end of the relevant assessment year. એટલે આપણે છે ને સૌથી અસેસમેન્ટ યર 2021 છે એના 24 મહિના ક્યારે પતે? અસેસમેન્ટ યર 2021 છે તેના 24 મહિના એટલે 2 વર્ષ, એ પતશે 31 માર્ચ 2023. એટલે એ ટાઈમ લિમિટ હજુ અવેલેબલ છે, એટલા માટે અસેસમેન્ટ યર 2021 ફાઇલ કરી શકશો. સર અમુક લોકોને છે ને અમુક ઘણા આપણા સીએ છે એમણે નીલ રિટર્ન ગયા મતલબ વર્ષના ને એના અમુકના એમનાથી ફાઇલ થયેલા છે અને પાછું ફર્સ્ટ ટાઈમ અપડેટેડ રિટર્નમાં કહો છો? હા, અપડેટેડ રિટર્નમાં સર. નીલ રિટર્ન ગયા છે? હા, નીલ રિટર્ન ગયેલા છે અમુકના. ફાઇલ થઈ ગયા છે? હા, ફાઇલ થયા છે. એટલે આપણને એ જ કે સેક્શન આમ કે છે ના, સેક્શનમાં ક્લારિટી નથી હો. સેક્શનમાં ખાલી એટલું કે છે, સેક્શનમાં એવું કે છે કે લોસ રિટર્ન હોય તો ફાઇલ નહીં થાય. હા, રાઈટ. આ લોસ નથી, નીલ છે. લોસ નથી. અને એક બાજુ એમ કે ટેક્સ ભરવાનો ઇન્ટેન્શન હોય તો જ રિટર્ન તમારથી ફાઇલ થાય. પણ એવું ઇન્ટેન્શન એમને છે ને મેમોરેન્ડમ ઓફ જે શું કે બજેટ સ્પીચમાં લખ્યું છે. યસ સર. પ્રોવિઝન આપણે વાંચીશું એટલે ખબર પડશે એમાં ક્યાંય ચોખવટ નથી. રાઈટ. એટલે રિટર્ન જાય છે આ તો એક બધાને. એટલે આપણે કામ કરીએ આ વખતે છે ને આપણે કંઈક નવું ટ્રાય કરીએ છીએ. આપણે છે ને આખા સેક્શન જ વાંચીશું. યસ સર. એટલે સેક્શન જ અહીંયા ઓપન થશે, સેક્શન જ વાંચીશું એટલે એનાથી ક્લેરિટી આવી જશે. એટલે સેક્શનમાં ના લખ્યું હોય બાકી બધું તમે સાંભળ્યું ને એ બધી બજેટ સ્પીચમાં હોય કાં તો લોકોની વાતો છે જે છે જ નહીં એકચ્યુઅલમાં. બરાબર ને? ઘણા લોકો કહે છે કે ટ્રિબ્યુનલ ફેસલેસ થઈ જશે, તો એ બી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. ફેસલેસ નહીં થાય, ઇટ વિલ બી ધી ઓનલાઈન વર્ચ્યુઅલ. બરાબર ને? ડન છે. એટલે આજની તારીખમાં અપડેટેડ રિટર્ન ફાઇલ થઈ શકશે ફોર 2020-21 અને અસેસમેન્ટ 2021-22. કેમ કે અસેસમેન્ટ 20-21 નું આગળનું વર્ષ લેશો ને 19-20, તો અસેસમેન્ટ 19-20 હોય તો એના 2 વર્ષ ક્યારે પતે છે? 31 માર્ચ 2022 જે પતી ગયા. એટલા માટે એ વર્ષનું હવે અલાઉડ નથી. એટલે આ બંને વર્ષની યુટિલિટી અવેલેબલ છે. એટલે એક જ યુટિલિટી છે જે બંને વર્ષ માટે અલાઉડ થશે એવું મને ખબર છે. ડન છે ને? હવે આ કેસમાં તમારે શું કરવાનું? તમારે જે બી એક્સ્ટ્રા ટેક્સ આવતો હોય ને તો તમારે એ એક્સ્ટ્રા ટેક્સ પર છે ને બીજા 25% એક્સ્ટ્રા કે 50% એક્સ્ટ્રા પે કરવાના. એ કેવી રીતે કરવાના, ક્યારે કરવાના, બધું ડિટેલમાં કરીએ છીએ. ડન છે? હવે અમુક કેસમાં એવું થશે કે અપડેટેડ રિટર્ન ફાઇલ તમે નહીં કરી શકો કેમ કે તમે ટેક્સ પે નથી કરવા માંગતા નવો. તો એ કેસમાં બીજું કઈ ઓપ્શન છે? ફરી કહું છું, you cannot file the updated return now because of lots of conditions are there in this provision. અને 139(1), 139(4) और 139(5) માં તો ટાઈમ લિમિટ પતી ગઈ છે અને તમારા ક્લાયન્ટના કેસમાં TDS છે એટલે રિફંડ આવે છે અથવા લોસ છે, રિટર્ન ફાઇલ નહીં થયું એટલે કેરી ફોરવર્ડ કરવા નહીં મળે. હવે એ રિટર્ન તમારે ફાઇલ કરવા છે તો એના માટે કઈ ઓપ્શન છે? તો છે, એના માટે પ્રોસેસ લાંબી છે. બહુ ઓછા લોકોને ખબર છે. ધ્યાનથી સાંભળજો કે તમારે કોઈ બી ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન રહી ગયું હોય ફાઇલ કરવાનું અને એમાં તમારે લોસ છે, રિટર્ન ફાઇલ નથી થયું એટલે હવે કેરી ફોરવર્ડ કરવા નહીં મળે, કાં તો તમારે રિફંડ છે, રિટર્ન ફાઇલ નથી થયું એટલે રિફંડ તમને નહીં મળે, તો એ કેસમાં તમે 6 વર્ષ સુધી તમે એક રિક્વેસ્ટ કરી શકો. તો બેકગ્રાઉન્ડ કહી દઉં, સેક્શન 119 સબસેક્શન 2 ક્લોઝ નંબર બી એમાં બોર્ડ એટલે CBDT ને પાવર આપ્યા છે કે અલગ અલગ તમને શું કહેવાય ડિપાર્ટમેન્ટ તમને શું કહેવાય રિલેક્સેશન આપે. તમારે જે ડેટ એક્સટેન્ડ કરી આપે છે ને એ આ સેક્શનમાં કરી આપે છે. 119(2)B માં ડેટ તમને જે એક્સટેન્ડ કરી આપે છે તો એ સેક્શનની અંદર
એમની પાસે ઘણા બધા પાવર છે. બાય યુઝિંગ ધેટ પાવર ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ હેઝ ઇશ્યુડ અ સીબીડીટી હેઝ ઇશ્યુડ સર્ક્યુલર નંબર 9 ઓફ 2015 2015 માં સર્ક્યુલર નંબર 9 ઇશ્યુ કર્યું હતું. એમાં લખ્યું હતું કે તમારે બાય ચાન્સ કોઈ લોસ હોય કે તમારે કોઈ ટીડીએસ નું રિફંડ જે રહી ગયું હોય ને જેન્યુઇન સમ રીઝન હોય, જેન્યુઇન હાર્ડશિપ હોય. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ જેન્યુઇન હાર્ડશિપ? એ બહુ મોટું છે, એ ડિસ્કસ નથી કરતા. પણ કોઈ જેન્યુઇન હાર્ડશિપ હોય ને તો તમે અલગ અલગ ઓથોરિટી આપી છે એને તમે રિક્વેસ્ટ કરી શકો કે મને કન્ડોન કરો. શું કન્ડોન કરો? ડીલે ઇન ફાઇલિંગ ધ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન. તમે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ટાઈમસર ફાઇલ નથી કર્યું, જે ડીલે થયો છે, ડીલે તમે કન્ડોન કરો. એ રિક્વેસ્ટ તમે કરી શકો. કોણને? જો તમારો રિફંડ કે લોસ 10 લાખ સુધી હોય તો પ્રિન્સિપલ સીઆઈટી કે સીઆઈટી, 10 લાખ થી 50 લાખની વચ્ચે હોય તો પ્રિન્સિપલ ચીફ કમિશનર, ચીફ કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ. અને જો તમારો રિફંડ કે લોસ 50 લાખ કરતા વધારે હોય તો સીધું સીબીડીટી ને કરવાનું. અને એ એપ્લિકેશનમાં સિમ્પલી તમારે રીઝન આપવાનું કે કેમ આ રિટર્ન રહી ગયું, જે બી જેન્યુઇન રીઝન તમને લાગતું હોય તો દે કેન કન્ડોન ધ ડીલે. એકવાર આ લોકો ડીલે કન્ડોન કરી કાઢે પછી તમારે જ્યુડિશનલ એઓએ છે ને તમારું રિટર્ન એક્સેપ્ટ કરીને એને પ્રોસેસ કરવું પડે. એટલા માટે તમે જ્યારે રિટર્ન આજે બી ફાઇલ કરવા જાઓ છો ને છેલ્લા 6 વર્ષના, તો ત્યારે દેખજો એમાં તમને ઓપ્શન પૂછશે 1192B. એક શેના માટે? એ આના માટે. ડીલે જો કન્ડોન થઈ ગયો હોય ને તો તમે છેલ્લા 6 વર્ષ રિટર્ન ફાઇલ કરી શકો. અને એપ્લિકેશન 6 વર્ષ માટે જ કરી શકો. એટલે 6 વર્ષ એક્સપાયર ના થયા હોય ને અસેસમેન્ટ યરના એન્ડથી તો તમે એપ્લિકેશન કરી શકો. ક્લિયર છે? સર્ક્યુલર નંબર આપેલો છે, તમે સર્ચ બી મારશો ને ગૂગલ પર તો ટેક્સ ગુરુ ને ઘણા બધા આર્ટિકલ્સ બી મળશે, ત્યાં સર્ક્યુલર ની કોપી બી મળશે તમને. ડન છે? હવે આ હતું અપડેટેડ રિટર્ન ફાઇલ ના થઈ શકે તો શું. હવે જઈએ આપણે અપડેટેડ રિટર્નમાં જઈએ કે એનું સી પ્રોવિઝન છે. એની પહેલા કે ક્વેરી આવી છે દેખી લઈએ. અચ્છા, યસ સર. ઓકે, ડન. નો ક્વેરીઝ ધેર. નાઉ આપણા અહીંયા જેટલા બી 50 મેમ્બર થયા છે ઝૂમની વર્ચ્યુઅલ મીટિંગમાં, એટલે એક તમને છે ને એક બહુ નવી વસ્તુ આપણે ટ્રાય કરી રહ્યા છે. લાસ્ટ સેશનમાં ખાલી આપણે ટોપિક ડિસ્કસ નથી કરતા. હું છે ને એકચ્યુઅલી પહેલા એકેડેમિકમાં બી હતો ને ટીચિંગ લાઈનમાં પાર્ટ ટાઈમ. મજા આવે તમને, તમને શીખવા બહુ મળે. તમારી જે સ્પીચ બહુ ફ્લુઅન્ટ હોય ને, એફર્ટલેસલી તમે બોલી શકતા બીકોઝ ઓફ ધેટ રીઝન. એટલે એ કેસમાં છે ને મને એક વસ્તુ બહુ શીખવા મળી કે આપણા પ્રોફેશનમાં છે ને કોણ માણસ હોશિયાર ગણાય, હુ ઇઝ અ નોલેજેબલ પર્સન. ધ્યાનથી સાંભળજો, ફરી કહું છું, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણા પ્રોફેશનમાં કોણ નોલેજેબલ કહેવાય? ધેટ પર્સન ઇઝ નોલેજેબલ હુ કેન અપડેટ હિઝ નોલેજ બાય રીડિંગ. બાય ચાન્સ કોઈને કેવલભાઈને ક્વેરી હોય તો કેવલભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ દર વખતે રમેશભાઈને પૂછવા જાય તો એનું નોલેજ લિમિટેડ રહેશે, કેમ કે રમેશભાઈ પાસે જેટલું નોલેજ હશે એટલું જ આપી શકશે ને કેવલભાઈને. એથી વધારે તો આપી નહીં શકે. રમેશભાઈ બી કેટલું બી સમજાવશે, કેવલભાઈ સમજશે તો 30-40% જ. એટલે તમે જ્યારે કોઈને ક્વેરી પૂછો છો, એટલે આ સેશન હું કન્ડક્ટ કરું છું તો મારી પાસે જેટલું નોલેજ છે બધું તમારી પાસે આવી ગયું ના, એ 30-40% જ આવે છે હંમેશા. એ લિમિટેશન છે. તો ક્લાસમાં બેસવાથી જો સર જેટલા હોશિયાર થતા હોય તો સરને આપણા ફરક રહે જ નહીં ને. એવું થયું નથી. એટલા માટે ફરી કહું છું કે તમારે જે નોલેજેબલ થવું હોય ને તો ધ ઓનલી થિંગ વિચ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ઇઝ યોર કેપેબિલિટી ટુ રીડ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ. જો તમે કંઈ બી વાંચીને સમજી શકતા હો, કંઈ પણ એટલે રેફરન્સ બુક નહીં, બેર એક્ટ પણ, તો તમારું નોલેજમાં કોઈ લિમિટ નથી. તમે ગમે ત્યારે વાંચીને તમે શીખી શકશો. કેમ કે ઘણી બધી વસ્તુ એવી છે જે નવી આવે છે, જે તમારા ભણવામાં નથી આવી, તો એ તમે કેવી રીતે શીખશો? વાંચીને. એટલા માટે આ સેશનમાં આપણે ટ્રાય કરીએ છીએ કે ડાયરેક્ટલી પ્રોવિઝન વાંચીને ઇન્ટરપ્રિટેશન કેવી રીતે થાય. 100% તમારી હેલ્પ નહીં શીખવાડી શકું, પણ ઘણી બધી હેલ્પ તમને થઈ શકશે ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પ્રોવિઝન ડાયરેક્ટલી. ક્લિયર છે? આ જે પ્રોવિઝન છે ને સેક્શન 139 સબસેક્શન 8A અહીંથી સ્ટાર્ટ થાય છે. આ રહ્યું. આર યુ વિથ મી? થોડું ઝૂમ કરીશ ને તો અચ્છા, આ સબસેક્શન 8A છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટમાં શું કહે છે? બેઝિકલી એવું લખે છે
this subsection 8A ઓપનિંગ પેરેગ્રાફ માં એવું લખે છે બેઝિકલી કે તમે પહેલા રિટર્ન ફાઇલ કર્યું કે નહીં કર્યું સબસેક્શન 1 કે સબસેક્શન 4 માં યુ કેન ફાઇલ ધ અપડેટેડ રિટર્ન પણ ક્યાં સુધી at any time within the 24 months from the end of the relevant assessment year. એટલે assessment year પતે એના 24 મહિના સુધી તમે આ અપડેટેડ રિટર્ન ફાઇલ કરી શકો. આટલી વસ્તુ લખેલી છે. એ પછી તમારે પ્રિસ્ક્રાઇબ ફોર્મમાં ફાઇલ કરવું પડે, વેરીફાઈ કરવું પડે, બધું લખેલું છે. એ કોન્ટેક્સ્ટમાં પાછું એકવાર વાંચી જઉં છું. થોડો ટાઈમ લાગશે પણ તમને ખબર પડશે કે રીતે વંચાય છે. Any person, whether or not, any person એટલે updated return can be filed by individual, HUF, trust, AOP, BOI, society, company, LLP, partnership firm, any person બધા આવી ગયા. એટલે any person, whether or not he has furnished a return under subsection 1 or 4 or 5. એટલે આ સેક્શનમાં પહેલા કોઈ રિટર્ન ફાઇલ કર્યું હોય કે ના કર્યું હોય for an assessee. Sorry. ક્યાં ગયું? Just a minute. ઝૂમ કર્યું ને તકલીફ. અચ્છા આ રહ્યું. For an assessment year hereinafter referred as the relevant assessment year. જોડે છો ને? May furnish an updated return of his income or the income of any other person respect of which he is assessable under this act. એટલે બીજાની ઇન્કમ માટે આપણે assessable ક્યારે થઈએ? માઇનોરની ઇન્કમ જે આપણા ક્લબ થતી હોય એની વાત કરે છે. For the previous year relevant to such assessment year in the prescribed form એટલે ITR U લાગશે જે prescribed form છે verified in such a manner એટલે verify કરવાનું and setting forth such particulars as may be prescribed એમાં બધી ડિટેલ્સ આપવાની. ક્યાં સુધી ફાઇલ થઈ શકે? at any time within a 24 months from the end of the relevant assessment year. ડન છે? ઇન શોર્ટ આ સબસેક્શનમાં શું કહે છે? anyone can file the updated return, doesn't matter એને પહેલા રિટર્ન ફાઇલ કર્યું છે કે નથી કર્યું એ વર્ષનું, અને એ રિટર્ન ફાઇલ થઈ શકે અપ ટુ 24 months from the end of the relevant assessment year. એસેસમેન્ટ યર 2021 નું ગણતા હોય તો 31 માર્ચ 2023 સુધી ફાઇલ કરી શકો. ડન છે? નેક્સ્ટ. હવે સેકન્ડ પ્રોવિઝો, સોરી ફર્સ્ટ પ્રોવિઝો, provided that the provision of this subsection shall not apply. એટલે આ સેક્શનની પ્રોવિઝન એપ્લાય નહીં થાય. એટલે એનો મતલબ કે તમે અપડેટેડ રિટર્ન ફાઇલ નહીં કરી શકો. ક્યારે? if the updated return is a return of loss. એટલે લોસ નું રિટર્ન હોય તો તમે રિટર્ન ફાઇલ કરી શકો ના. વિરલ ભાઈ તમારી ક્વેરી, લોસ નું રિટર્ન હોય તો ફાઇલ ના થાય. નીલ ઇઝ નોટ ધી લોસ એવું મે બી યુટિલિટી સમજતી હશે એટલે ફાઇલ થયું. ને ઘણા લોકો એવું કહે છે કે નીલ રિટર્ન ફાઇલ થતા નથી. અમુકે મને એવું કીધું. શું થયું ખબર નથી. થાય છે સર, થાય છે. થાય છે? ચલો ગ્રેટ. થાય છે. ડન. નેક્સ્ટ, ક્યારે ફાઇલ ના થઈ શકે? has the effect of decreasing the total tax liability determined on the basis of return furnished under subsection 1, 4 or 5. એટલે તમે subsection 1, subsection 4, subsection 5 માં રિટર્ન ફાઇલ કર્યું છે હા, હવે જેટલી બી ટેક્સ લાયબિલિટી છે ઘટે છે, જો ઘટતી હોય તો આ રિટર્ન ફાઇલ ના થાય. બરાબર છે? એટલે ફરી કહું છું, અપડેટેડ રિટર્ન કેન બી ફાઇલ્ડ ઓન્લી જ્યારે તમારે ટેક્સ પે કરવો હોય. નીલ રિટર્ન ઇઝ એક્સેપ્શન એઝ ઓફ નાઉ. ડન. નેક્સ્ટ. એના પછીની ક્વેરી શું છે? પછીનો આપણે આ ફર્સ્ટ પ્રોવાઇઝોમાં છીએ. ઓકે, તો રિઝલ્ટ આ સેકન્ડ પેજ આવી ગયા. રિઝલ્ટ ઇન રિફંડ. એટલે તમે જો પહેલા રિટર્ન ફાઇલ ના કર્યું હોય તો રિફંડ ક્લેમ ના કરી શકો આના થ્રુ. તો તમારે પેલું કન્ડોનેશનમાં જ જવું પડે. અને જો રિટર્ન ફાઇલ કર્યું હોય તો રિફંડ વધવું ના જોઈએ, ઘટે તો ચાલશે. બરાબર ને? દેખી લો આગળ એ જ લખ્યું છે. એટલે પહેલી વાર રિટર્ન ફાઇલ કરતા હોય આ સેક્શનમાં તો રિફંડ ના હોવું જોઈએ, અને જો પહેલા રિટર્ન ફાઇલ કર્યું હોય તો રિફંડ વધવું ના જોઈએ, ઘટે તો ચાલશે. કઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તમે સુધારી શકો. મને લાગે કે ભાઈ આ ભૂલ થઈ ગઈ છે, પકડાઈ જઈશું અને ખબર પડી છે તો તમે ફાઇલ કરી શકો. હા, એનો એટલો બેનિફિટ કરી. ડન છે? પછી લખે છે ઓફ સચ પર્સન અંડર ધીસ એક્ટ ફોર ધ રિલેવન્ટ એસેસમેન્ટ યર. એટલે આ પહેલી કન્ડિશન પતી ગઈ. એટલે ફરી આપણે પ્રોવિઝન પાછી બાયફર્કેટ કરીએ.
updated return can be filed up to 24 months from the end of the relevant assessment year. Doesn't matter તમે પહેલા રિટર્ન ફાઇલ કર્યું કે નથી કર્યું. પછી પ્રોવાઇઝ એવું કહે છે કે updated return cannot be filed if જે એ રિટર્નમાં લોસ હોય, કાં તો પછી તમારી પહેલા રિટર્ન ફાઇલ કર્યું હોય એમાં ટેક્સ લાયબિલિટી જે હોય એ ઘટતી હોય, અથવા તમારે આ રિટર્નમાં રિફંડ આવતું હોય. જો પહેલા રિટર્ન ફાઇલ ના કર્યું હોય તો, ને ફાઇલ કર્યું હોય તો રિફંડ ઘટતું હોય. જો આ સિચ્યુએશનમાં ફોલ થતા હોય, 4 સિચ્યુએશન થઈ, 4 સિચ્યુએશન, તો તમે આ રિટર્ન ફાઇલ ના કરી શકો. બરાબર છે. હવે સેકન્ડ પ્રોવાઇઝો વાંચીએ છીએ આપણે. આ સેકન્ડ પ્રોવાઇઝો આખો જે હાઇલાઇટ કરું છું. મારી એક રિક્વેસ્ટ છે ખાલી પાર્ટિસિપન્ટ્સને, ખાલી આપના ઇલેક્ટેડ મેમ્બર કે કમિટી મેમ્બરને છોડીને, કે આ મેથડ તમને ગમે છે, જો ગમતી હોય તો ચેટ બોક્સમાં લખો યસ, અને ના ગમતી હોય તો નો લખો વિધિન નેક્સ્ટ 5 મિનિટ્સ. એ મને બી ખબર પડે. અને કઈ સજેશન હોય તો ચેટ બોક્સમાં લખીને આપજો કે આમ કરવું જોઈએ. હા, શું રિસ્પોન્સ છે. થેન્ક યુ ફોર પાર્ટિસિપેટિંગ. ફરી કહું છું, આ મેથડ થી છે ને હું મારા સ્ટુડન્ટ્સને દર વખતે કહું છું, જે બી હું જીએમસીએસ માં બી સેશન લઉં છું અને એમએસઓપી બી જે સીએસ એમાં બી લઉં છું, હું ફરી કહું છું, તમને ઇન્કમ ટેક્સ ની પ્રોવિઝન સમજાવી દઈશ ને, એનથી તમને મજા નહીં આવે. કેમ કે આવતીકાલે 5 દિવસ પછી પાછી ક્વેરી હશે તો દિવ્યાંગ ભાઈ પાછા આવવાના નથી વર્ચ્યુઅલ મોડ પર. એટલે સૌથી બેસ્ટ વસ્તુ શું છે, તમે પ્રોવિઝન સમજો અને કઈ રીતે સમજવાની એ બી સમજી લો. તમે પ્રોવિઝન ડાયરેક્ટલી વાંચીને સમજતા આવડતું હોય ને તો દિવ્યાંગની જરૂર નહીં પડે. તો પ્રોવિઝન વાંચીને તમે કહી શકશો કે આ રીતે થાય. ડન છે. તો હવે આપણે સેકન્ડ પ્રોવિઝન વાંચીએ છીએ. સેકન્ડ પ્રોવિઝનમાં શું લખે છે? પ્રોવાઇડેડ ધેટ, જસ્ટ અ મિનિટ, પ્રોવાઇડેડ ફર્ધર ધેટ a person shall not be eligible to furnish and updated under this subsection where, હવે હું એક એક ક્લોઝ એક્સપ્લેન કરું છું પછી વાંચીએ. માં ક્લોઝ નંબર એ શું કહે છે કે ભાઈ સર્ચ થઈ હોય ને કે 132A માં રિક્વેઝિશન હોય, સર્ચ થઈ હોય ને તો 132 લાગે, અને 132A લખ્યું છે ને એ ક્યારે લાગે? ફોર એક્ઝામ્પલ, હું ક્યાં જઉં છું અને મારી પાસે કેશ પકડાઈ અને કેશ પોલીસ લઈ ગઈ. હવે ઇન્કમ ટેક્સ ને પછી ઇન્ટિમેટ કર્યું કે કેશ મળી છે. ઇન્કમ ટેક્સ એ કેશ ને ટેક્સેબલ કરવા માંગે છે, તો એ પેલા કેશ માંગી શકે પોલીસ ઓફિસર પાસે, તો એ 132A માં રિક્વેઝિશન કરી શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ક્યાંય શું કહેવાય, આપણે કસ્ટમ પે નથી કરતા, એટલે શું કહેવાય ને, આપણે કસ્ટમ પે કર્યા વગર જે કરીને શું કહેવાય, આઈ ફોરગેટ ધ વર્ડ. બાપરે, હિરલભાઈ હેલ્પ કરો. પ્રોટેસ્ટિંગ ડ્યુટી ના, એટલે કસ્ટમ પે કર્યા વગર તમે જે કરો ને, તો પેલી મને, અરે બહુ બેઝિક વર્ડ છે, હાઉ કેન આઈ ફોરગેટ. કસ્ટમ ની ચોરી કરતા હો તો તમે એના માટે જે બી ફોર એક્ઝામ્પલ માલ પકડાઈ ગયો તમારો અને ખબર પડી કસ્ટમ ની ચોરી કરો છો અને માલ લઈ ગયા અને ખબર પડી એ કસ્ટમ ની ચોરી નથી કરતા, ઇન્કમ ટેક્સ ની બી કરો છો. ઓકે. તો એ કેસમાં ઇન્કમ ટેક્સ ખબર પડી તો એ માલ માગે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ તે માલ આ સેક્શનમાં માગે, કાં ડોક્યુમેન્ટ્સ માગે છે, માલ નથી માંગતા પણ એ માલ પકડાય તો ડોક્યુમેન્ટ્સ કેટલા છે તો એ 132A માં માગે, તો એ સેક્શન 132A છે. એટલે તમારા કેસમાં એને સ્મગલિંગ કહેવાય, સોરી સ્મગલિંગ કહેવાય. સ્મગલિંગ ઇઝ રાઈટ વર્ડ. સ્મગલિંગ એટલે ઇલીગલ કામ નથી, પણ તમે કસ્ટમ ની ચોરી કરો સ્મગલિંગ કહેવાય. ડન છે. એ વર્ડ કસ્ટમમાં નથી લખેલો, લેમેન વર્ડ છે. એટલે તમારા આ અસેસમેન્ટ યર માટે જો સર્ચ થઈ હોય કાં તો 132 નું રિક્વેઝિશન થયું હોય તો તમે રિટર્ન ફાઇલ ના કરી શકો. ક્લિયર છે? આ ફર્સ્ટ વન. સેકન્ડમાં શું કહે છે? તમારે સર્વે થયો હોય, સર્વે થયો હોય આ સબસેક્શનમાં તો બી તમે આ રિટર્ન ફાઇલ ના કરી શકો. ડન. હવે આ ક્લોઝ નંબર સી શું છે? ફોર એક્ઝામ્પલ, હિરલભાઈને ત્યાં રેડ પડી, સોરી હિરલભાઈ, હું પણ આવું છું પણ અંદર, હિરલભાઈને ત્યાં રેડ પડી અને ત્યાં ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ કાગળિયા પકડાયા, કાગળ પર કોઈ પ્રોપર્ટી ડોક્યુમેન્ટ્સ હતા, ચેક કર્યા તો ખબર પડી હિરલભાઈ એમાં કોઈ હિરલભાઈના ડોક્યુમેન્ટ છે જ નહીં. કોના છે? તો ભાઈ તો દિવ્યાંગભાઈના છે. દિવ્યાંગ ઇઝ અ પાર્ટી ટુ પરચેસ ધ પ્રોપર્ટી. તો હિરલભાઈ ત્યાં પડ્યા હતા, વોટ એવર રીઝન ઇટ મે બી. તો ઇન્કમ ટેક્સ શું કરશે? ઇન્કમ ટેક્સ વિલ ટ્રાન્સફર ધ ડોક્યુમેન્ટ ટુ ધી માય અસેસિંગ ઓફિસર. એટલે હિરલભાઈના કેસમાં સર્ચ થશે ને તો ઓર્ડર પાસ થશે 153A માં. ને એ ડોક્યુમેન્ટ જો હિરલભાઈના ના હોય તો ડોક્યુમેન્ટ મારા અસેસિંગ ઓફિસરને ટ્રાન્સફર થશે અને મારા કેસમાં અસેસમેન્ટ થશે 153C માં. એટલે આ એની વાત કરે છે. તો જો બીજાના ડોક્યુમેન્ટ્સ હોય અને એના કોન્ટેક્સમાં મને નોટિસ મળી હોય આપણા એક્ઝામ્પલ પ્રમાણે, તો બી તમે હું રિટર્ન ફાઇલ અપડેટ નહીં કરી શકું. ક્લિયર છે? એ કોન્ટેક્સમાં ક્લોઝ નંબર સી છે.
અને ક્લોઝ નંબર ડી પણ એના કોન્ટેક્સ્ટમાં જ છે, એ ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કરતો નથી હમણાં એ વસ્તુ માટે. ઉપર મની બુલિયન જ્વેલરીની વાત કરી છે, ડી માં ડોક્યુમેન્ટ્સની વાત કરી છે. બરાબર ને? એટલો ડિફરન્સ છે, પણ બંને સેમ જ છે. અને ફોર એક્ઝામ્પલ આજે એક નક્કી કરીએ કે આજના દિવસમાં મારે ત્યાં સર્ચ પડી, બરાબર છે? તો આ વર્ષે સર્ચ પડી એટલે આ વર્ષ કયું છે? 22-23, એટલે અસેસમેન્ટ 23-24. જો મારે આ વર્ષમાં સર્ચ પડી હોય ને તો આગળના વર્ષમાં બી હું અપડેટેડ ફાઇલ નહીં કરી શકું. એવું ક્યાં લખે છે? આ લાસ્ટમાં, ફોર ધી અસેસમેન્ટ યર રિલેવન્ટ ટુ પ્રીવિયસ યર ઇન વિચ સચ search is initiated or survey is conducted or request is made and any assessment year preceding such assessment year. એટલે જો મારે સર્ચ પડી કે સર્વે થયું તો ખાલી એ વર્ષનું નહીં, એના આગળના વર્ષના બી હું અપડેટેડ ફાઇલ નહીં કરી શકું. ખબર પડી ગઈ? ક્લિયર છે? ડન છે. તો હવે આપણે થર્ડ પ્રોવાઇઝો વાંચીએ છીએ. આ મેથડમાં થોડી વાર લાગે, પણ તમને જે ખબર પડે ને એના પછી તમને કંઈ બી કહેવાય દે તમે વાંચી શકો. આ થર્ડ પ્રોવાઇઝો. Provided also that no updated return shall be furnished by any person for the relevant assessment year. The relevant assessment year માટે you cannot file the updated return. ક્યારે? જ્યારે તમે ઓલરેડી એક અપડેટેડ રિટર્ન ફાઇલ કરી કાઢ્યું છે. ફરી કહું છું, when you have already filed one updated return, can you file a second updated return for that year? Answer is no, because of this reason. Done છે? Next, if in your case assessment, reassessment or recomputation revision is started, જો કોઈ બી અસેસમેન્ટ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું કે રિવિઝન સ્ટાર્ટ થઈ ગયું ને તે વર્ષનું તમે અપડેટેડ રિટર્ન ફાઇલ ના કરી શકો. બાય ચાન્સ અસેસમેન્ટ 20-21 માટે સ્ક્રુટિનીની નોટિસ તમારે આવી ગઈ હોય તો તમે એનું અપડેટેડ રિટર્ન ફાઇલ કરી શકો ના. ક્લિયર છે? અને આ છે ને બીજા લો ની અંદર તમારે કઈ ઇન્ક્વાયરી આવી હોય ને, અલગ અલગ ફેમાં છે, સ્મગલર્સ લો છે ને, આવ્યું સ્મગલર, અંડર ધી સ્મગલર્સ એન્ડ ફોરેન એક્સચેન્જ મેન્યુપ્લેટર, prohibition of benami property, prevention of money laundering, black money, આ બધા લો ની અંદર જો ઇન્ક્વાયરી સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ હોય ને then you cannot file the updated return. એ ક્લોઝ નંબર સી છે. પછી હવે છે ને પેલી સ્વિસ બેંકમાં પૈસા પડ્યા હોય એની કોઈ ઇન્ફોર્મેશન મળી ગઈ હોય તો તમે એ ઇન્ફોર્મેશન કયા સેક્શનમાં આવશે? આપણી પાસે ઇન્ડિયા પાસે ઇન્ડિયન ઓફિસર પાસે સેક્શન 90 or 98 માં આવશે. એવી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન અસેસિંગ ઓફિસર પાસે હોય which is exchanged by the other country, તો એ વર્ષનું રિટર્ન તમે ફાઇલ નહીં કરી શકો. એ વર્ષનું. નેક્સ્ટ કયું છે? એની પ્રોસિક્યુશન, એટલે તમારા કેસમાં કોઈ બી પ્રોસિક્યુશન લોન્ચ થઈ ગયું હોય એ વર્ષનું, તો એ વર્ષનું રિટર્ન ફાઇલ નહીં કરી શકો. અને પછી બીજા કોઈ બી ક્લાસ જે બોર્ડ નોટિફાઈ કરે તો હજુ સુધી નોટિફાઈ નથી કર્યા. ક્લિયર છે? હવે આપણે વાંચીએ છીએ ફોર્થ, ક્યાં ગયું? આપણે વાંચીએ છીએ ફોર્થ પ્રોવાઇઝો. આ રહ્યું. Provided also that if any person, આ વાંચી લો જાતે, કોઈ હું સમજાવું છું, ટ્રાય કરો, ખબર પડે છે? તમને જો ખબર પડતી હોય તો તમારી રીડિંગ કેપેબિલિટી સારી છે. ઓકે, ખાલી ક્લેરિફિકેશન છે. આ પ્રોવાઇઝર શું કહે છે કે મેં ઓલરેડી સેક્શન 139 સબસેક્શન 1 માં રિટર્ન ફાઇલ કર્યું છે જે લોસનું હતું, ને હવે હું ઇન્કમ વાળું રિટર્ન ફાઇલ કરું છું તો અલાઉડ છે? હા, અલાઉડ છે. એ અધરવાઇઝ બી આગળ અલાઉડ હતું. બરાબર છે? હવે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ વાંચશો ને તરત ખબર નહીં પડે કેમ કે એમાં સેક્શનનો રેફરન્સ આપ્યો છે. સેક્શન શું કહે છે ખબર નહીં પડે ત્યાં સુધી તમને ખ્યાલ નહીં આવે. સ્ટીલ ટ્રાય કરો. આ લાસ્ટ પ્રોવાઇઝો છે સેક્શનનો, આ સેક્શન પતી ગયો. ઓકે, ડન છે. ક્લિયર?
એટલે આ લાસ્ટ પ્રોવિઝનમાં શું કહે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ હું અસેસમેન્ટ 2021 નું અપડેટ રિટર્ન ફાઇલ કરું છું, જેમાં મારો લોસ 90 લાખનો હતો, જે ફોર એક્ઝામ્પલ 50 લાખનો થઈ ગયો, તો મારે 2021 નું રિટર્ન ફાઇલ અપડેટ કર્યું, તેના પછી 21-22 નું બી કરવું પડશે. એના કોન્ટેક્સમાં કહે છે. એટલે તમારો જો પાછળના લોસ ઘટી ગયા હોય તેના સબસિક્વન્ટ અસેસમેન્ટના રિટર્ન બી તમારે અપડેટ કરવા પડશે. એ કોન્ટેક્સમાં કહે છે. ડન છે. હવે ફટાફટ આગળ વધીએ છે. હવે એના પછી અપડેટ રિટર્ન ફાઇલ કરશો ને તો તમારે એક્સ્ટ્રા ટેક્સ બી ભરવો પડશે. એટલે એક્સ્ટ્રા ટેક્સ શું ભરવો પડશે, શોર્ટમાં કહી દઉં છું. એના માટે સેક્શન 140B 140B છે. એટલે એમાં દેખશો તો ખબર પડશે કે તમારે જો 12 મહિના સુધી રિટર્ન ફાઇલ કરો ને અપડેટેડ, તો તમારે 25% એક્સ્ટ્રા પે કરવાના. એ 25% શેના પે કરવાના, જે નવો ટેક્સ ભરવાનો આવે છે એના. એટલે મારી ફોર એક્ઝામ્પલ ઓરિજિનલ ટેક્સ લાયબિલિટી હતી 1 લાખ, તો TDS બાદ કર્યા પછી ફોર એક્ઝામ્પલ 60,000 થયું. હું ફર્સ્ટ ટાઈમ જ રિટર્ન ફાઇલ કરું છું, પહેલા ફાઇલ નથી કર્યું, એટલે 60,000 TDS બાદ થયો, અને તો બાકીના રહ્યા 40,000. તો 40,000 ના બીજા 25% મારે પે કરવા પડશે. એમાં સોરી વ્યાજ બી એડ થશે, ને વ્યાજની સાથે જે અમાઉન્ટ આવશે ને એને 25% પે કરવા પડશે. અને રિટર્ન લેટ ફાઇલ કરો છો તો લેટ ફાઇલિંગ ફી તો લાગશે જ પાછી. ડન છે. એટલે 12 મહિના સુધી રિટર્ન લેટ ફાઇલ કરો અપડેટેડ તો 25%, અને 12 મહિનાથી 24 મહિના સુધી વચ્ચે ફાઇલ કરો ને તો 50%, 50%. આ જ વસ્તુ ધેટ્સ ઇટ કીધેલી છે સેક્શન 140B માં. ક્લિયર છે. સેક્શન વાંચજો, મજા આવશે. થોડી તકલીફ પડશે, પણ that is a way you need to learn. So that is done. કોઈ ક્વેરી આના કોન્ટેક્સમાં હોય તો મને કહો, else we can move to the section 194R. Okay, done છે. We are moving to 194R. ઓકે, 194R સેક્શન ખાલી આટલો જ છે, અને કંઈ વધારે છે નહીં. લોકો જે હાઉ કર્યો છે ને, અને લોકોએ કરતા CBDT ના સર્ક્યુલર વધારે હાઉ ઉભો કરી નાખ્યો છે, એટલે વધારે તકલીફ લાગે છે, પણ દેખી લઈએ આપણે શું છે. ઓકે, ડન. 194R, deduction of tax on benefit or perquisite in respect of business or profession. Any person responsible for providing to a resident. એટલે પહેલી વસ્તુ, if I am paying a sum perquisite or benefit to resident, તો જ અહીંયા કવર થશે. એટલે મેં કોઈ નોન રેસિડન્ટ ને કે બેનિફિટ આપ્યા તો આ સેક્શનમાં કવર નહીં થઈ ગયું. Am I right? હું કોઈ નોન રેસિડન્ટ ને બેનિફિટ આપીશ તો અહીંયા TDS કરવાની જરૂર નથી. Done. Now, any person responsible for providing to a resident any benefit or perquisite, whether convertible into money or not. એટલે અમુક વાર કેવું થાય કે ફોર એક્ઝામ્પલ મારા એમ્પ્લોય છે કંપનીના, તો એને બેનિફિટ કહી દે આપું, ભાઈ જાઓ તમે ફેમિલી જોડે યુરોપ ફરી આવો, 5 લાખની ટ્રીપ. એ કન્વર્ટેબલ ઇન્ટુ મની છે નથી, પણ બેનિફિટ છે હા. એ પરક્વિઝિટ ગણાય જ છે સેલેરીમાં, એ સેલેરીમાં એઝ અ પરક્વિઝિટ તરીકે ગણાય જ છે, પણ એમાં છે ને એમ્પ્લોયર TDS કરી કાઢે છે. પણ એ મારો એમ્પ્લોય ના હોય, પણ મારો કોઈ એજન્ટ હોય, કમિશન એજન્ટ, અને ધંધો સારો કરી આપ્યો, તો મેં કીધું લે 5 લાખની ટ્રીપ ફરી આવો મારા પૈસે. તો પહેલા કેવું થતું હતું, એ પૈસા એકચ્યુઅલી પહેલા બી ટેક્સેબલ તો હતા જ. સેક્શન 28 વાંચો ને તો 28 ટોક્સ અબાઉટ ધ ડિફરન્ટ ઇન્કમ વિચ ઇઝ ચાર્જેબલ અંડર ધી હેડ PGBP. એમાં કોઈ બી પરક્વિઝિટ કે બેનિફિટ આપો ને તો બી એ ચાર્જેબલ હતા, પણ થાય કેવું, એનો કોઈ ટ્રેસ જ ના રહે. એટલે ઇન્કમ ટેક્સ ખબર પડે નહીં કે આ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર થઈ ગયો, એટલા માટે લોકો TDS લાવ્યા. ક્લિયર છે. Now, whether convertible into money or not, arising from the business or exercise of a profession by such resident. એટલે તમે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં બેનિફિટ જેને આપ્યો, તો મેં બેનિફિટ એને આપ્યો એને કેમ મળ્યો, કેમ કે એના બિઝનેસ કે પ્રોફેશન છે. તો કોઈ પર્સનલ બેનિફિટ તરીકે આપું, ફોર એક્ઝામ્પલ મારો કોઈ ફ્રેન્ડ છે, એટલે ફ્રેન્ડને ફોર એક્ઝામ્પલ પૈસા જોઈએ છે, તો મેં એને આપ્યા. ડન છે. તો એ અહીંયા કવર થશે ના, કેમ કે મેં જે ફ્રેન્ડને પૈસા આપ્યા એ બિઝનેસ કે પ્રોફેશનના કોન્ટેક્સમાં નથી આપ્યા. ક્લિયર છે. Done. Shall before providing such benefit or perquisite, as the case may be, to such resident, ensure that tax has been deducted in respect of such benefit or perquisite at the rate of 10% of the value or aggregate of value of such benefit or perquisite. સૌથી પહેલી પ્રોબ્લેમ શું આવે, એની વેલ્યુ ગણવાની કઈ રીતે.
એટલે મેં મારા કમિશન એજન્ટને તો 5 લાખ રૂપિયાની ફોરેનની ટ્રીપ આપી તો 5 લાખનું છે બેનિફિટ, તો ક્લિયર છે. મેં કાર આપી ફોર એક્ઝામ્પલ, આપે છે ને કાર આજે, તો લકી ડ્રોમાં કાર આવતી હતી, તો એ કાર આપી, તો કારની વેલ્યુ મેં કેટલામાં પરચેસ કરી કાર એને આપવા માટે, તો ધેટ વિલ બી વેલ્યુ, તેના 10% ટીડીએસ પે કરી દેવાના. ડન છે. હવે અમુક વાર કેવું થાય કે કાર હું આપું છું મારા કમિશન એજન્ટને, કાર આપું છું તો એના માટે હવે ટીડીએસ ભરવાનો ક્યાંથી? તો મારે ટીડીએસ બેઝિકલી એની પાસેથી લઈને ભરી દેવાનો, જો અલગથી બીજો બેનિફિટ નથી આપવો તો. પણ મારા ટર્મ્સ એવા છે કે હું એની પાસેથી પૈસા ટીડીએસ ના નહીં લઈ શકું. તો કાર કેટલાની છે? 5 લાખ. હું ટીડીએસ કેટલો ભરું છું? કેટલો ભરવાનો છે? તો મારે 10% ભરવાનો છે ને, તો હું 1,50,000 ભરી દઈશ તો ચાલશે? ના, કેમ કે એ કેસમાં બેનિફિટ કેટલો થઈ ગયો ઇનડાયરેક્ટલી? 5,50,000 નો, એટલે મારે 55,000 ભરવા પડે. પણ 55,000 ભરીશ તો પાછા બેનિફિટ કેટલો થઈ ગયો? 5,55 નો, એટલે મારે રિવર્સ કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડશે. ક્લિયર છે? હું ટીડીએસ ભરીશ ને એ બી મારો બેનિફિટ થશે ટુ ધેટ કમિશન એજન્ટને, એટલે એ રીતે રિવર્સ કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું. આપણે જીએસટી માં કરીએ છીએ ને, જીએસટી અલગથી કલેક્ટ ના કર્યો હોય તો રિવર્સ કેલ્ક્યુલેશન કરીએ છીએ એ રીતે. ડન છે. હવે provided further that the provision of this section shall not apply in the case of a resident where aggregate of value of the benefit or purpose is provided or likely to provide to such resident during financial year does not exceed 20,000. એટલે મેં બેનિફિટ 20,000 થી વધારે નથી આપ્યો એક વર્ષમાં, તો આ સેક્શન એપ્લિકેબલ નહીં થાય. આ બેનિફિટ રિસિપિયન્ટ વાઇઝ છે, એટલે મેં મારા એક કમિશન એજન્ટને 15,000 આપ્યા, બીજાને 15 આપ્યા, ત્રીજાને 15 આપ્યા. મેં બેનિફિટ જે આપ્યો એ તો 20,000 કરતા વધારે છે, પણ રિસિપિયન્ટ વાઇઝ બેનિફિટ 20,000 કરતા ઓછો છે, એટલા માટે આ પ્રોવિઝન એપ્લિકેબલ નહીં થાય. ક્લિયર છે? ના હવે ટીડીએસ કોને કરવાનો? ડિડક્ટરમાં કોણ કવર થાય છે? તો ડિડક્ટરમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એચએફ કવર થશે? હા થશે. ઉપર સૌથી પહેલા કેવી વર્ડ છે? એની પર્સન. એની પર્સનમાં બધા કવર થઈ જશે. સેક્શન સ્ટાર્ટ થાય છે ત્યાં. પણ થર્ડ પ્રોવિઝનમાં શું કહે છે કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એચએફ will not be covered if my turnover in the preceding financial year is less than 1 crore. બિઝનેસ કરતો હોઉં તો, પણ પ્રોફેશન છું તો 50 લાખ કરતા ઓછો હોવો જોઈએ. એટલે હું સીએ ની પ્રેક્ટિસ કરું છું, મારું ટર્નઓવર 50 લાખ કરતા વધારે હોય તો હું આમાં કવર થઈ જઉં. હું બિઝનેસ કરું છું, મારા આગળના વર્ષમાં મારું ટર્નઓવર 1 કરોડ કરતા વધારે હોય તો હું આમાં કવર થઈ જઈશ. ક્લિયર છે? પછી બાકી બધું પ્રોસિજરલ છે કે બોર્ડ નોટિફાઈડ કે ડિફિકલ્ટી હોય તો રિઝોલ્વ કરી શકશે, એના માટે પ્રોસેસ આપેલી છે. ડન છે. લાસ્ટ એક્સપ્લેનેશન આપેલું છે. એક્સપ્લેનેશનમાં કઈ ખાસ છે નહીં. ડન. આ સેક્શન છે. હવે we are referring the circular which is issued by government. એ સર્ક્યુલર પર રિફર કરી રહ્યા છે કેમ કે બહુ બધા ઇશ્યુઝ એમાં ઊભા થયા છે. આમાં કોઈ ક્વેરી હોય તો મને કહો. Okay, done. We are moving to circular. Just a minute. Okay, આ રહ્યું સર્ક્યુલર. मैं सीधा अपने क्वेश्चन आंसर पर आएंगे છે. આ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે. Is it necessary that the person providing benefit or perquisite need to check if the amount is taxable under the clause 4 of section 28 before deducting tax under section 194r? तो बेसिकली શું કહે છે કે ભાઈ સેક્શન 28 સબસેક્શન 4 શું કહે છે કે કોઈ બી બેનિફિટ કે પરક્વિઝિટ આપો તો આ સેક્શનમાં ટેક્સેબલ થાય. તો આ સેક્શનમાં ટેક્સેબલ થાય તો જ ટીડીએસ કરવાનો. તો ઓબ્વિયસલી ટીડીએસ આ સેક્શનમાં કંઈ કીધું નથી એટલે ટીડીએસ કરવાનો. હા, પણ એમણે જે આન્સર આપ્યો છે ને એ આન્સર થોડો વિયર્ડ આપ્યો છે. એમને એ શું કહે છે કે 41(1) માં જો ચાર્જેબલ થતું હોય તો બી ટીડીએસ કરવાનો. હવે સેક્શન 41 સબસેક્શન 1 શું કહે છે
સેસેશન ઓફ લાયબિલિટી. એટલે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ હિરલભાઈને મને પૈસા આપવાના છે 5 લાખ, બરાબર છે. હવે પૈસા કોઈ કારણસર કોઈ માલ પરચેસ કર્યો એટલે આપવાના હશે, હું પૈસા લેવાના આવ્યો કાં તો હિરલભાઈ આપતા નથી, વોટ એવર જે બી રીઝન હોય. હવે એ પૈસા હું લેવાનો નથી આવવાનો, એ કન્ફર્મ થઈ ગયું. એટલે હિરલભાઈએ પોતાના બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટમાં એ 5 લાખ માંડી વાળ્યા. he write off the amount payable, not receivable. એટલે માંડી વાળ્યા ને એટલે એની ઇન્કમ થઈ, કેમ કે જ્યારે પરચેસ કર્યા હતા ત્યારે ડિડક્શન બાદ માંગ્યું હતું, તો રાઇટ ઓફ કરશે ત્યારે એમની ઇન્કમ ગણાશે 41(1) માં. હવે એ રાઇટ ઓફ કરશે, મને કેવી રીતે ખબર પડે? એ રાઇટ ઓફ કરે ત્યારે એની ઇન્કમ ગણાશે, મને તો ખબર પડશે નહીં. તો હું એક ટીડીએસ કેવી રીતે કરવાનો? મેં તો પૈસા આપ્યા નથી, મારે તો લેવાના છે. એટલે એમનું જે આ આન્સર છે ને એ કમ્પ્લીટલી ઇલોજિકલ છે. એટલે બીજી વસ્તુ, આ સર્ક્યુલર છે ને, હું ખાલી નિયમ યાદ અપાઈ દઉં. circulars are binding to assessing officer. Circulars in no way are binding to the assessee. One more thing, circular is basically can clarify some situation, can give some advantage to assessee, but circular cannot make the new law, which is not otherwise mentioned in this section. એટલે આ સેક્શન ના લીધે થશે કેવું કે આવું કઈ ટ્રાન્ઝેક્શન થશે ને તે લોકોને ખબર બી નહીં પડે. કેમ કે ખબર કઈ રીતે પડશે? હિરલભાઈ એમના બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટમાં રાઇટ ઓફ કરશે ત્યારે એમનો અસેસિંગ ઓફિસર ત્યાં ફેસલેસમાં બેઠો હશે. હવે એ પૈસા કોના હતા? તો મારું અસેસમેન્ટ ઓપન કરશે. હવે મેં પરચેઝ એમને કર્યું હતું 5 વર્ષ પહેલા, રાઇટ ઓફ આજે કરે છે, તો પ્રોવિઝન પ્રમાણે ટીડીએસ ક્યારે કરવાનો હતો? 5 વર્ષ પહેલા. તો 5 વર્ષ પહેલાનું ઓપન કરી શકશે? તેના પાવર બી નથી. એ લોકો આન્સર તો આપે છે, સમજ્યા વગરના આપે છે. આનો આન્સરની ચિંતા કરવાની નહીં. ક્લિયર છે? હિરલભાઈ કહેવું હોય તો કહેજો, અનમ્યુટ કરી દીધો. યસ યસ, બરાબર ને? આમાં સેક્શન વિશે ખબર ના હોય ને, આ એક્સપ્લેનેશન ની લીધે સર બધા પ્રશ્નો ઉભા થયા છે બધા. આમાં હું એના આન્સર બી આપું છું કે કેવી રીતે ડીલ કરવાનું. એટલે ઇન્કમ ટેક્સ જ્યારે તમે ડીલ કરતા હો ને, એટલે ઇન્કમ ટેક્સમાં બહુ બધી અનસર્ટેનિટી છે. દેખો, જે વસ્તુ અનસર્ટેન હોય ને એની ચિંતા નહીં કરવાની, એ તમારા ક્લાયન્ટને સમજાવી દેવાનું કે અમુક અનસર્ટેનિટી રહેવાની, એ અમારા હાથમાં નથી. એના પછી બી જો સ્ક્રુટિનીમાં ઇશ્યુ આવે ને અને તમારો ક્લાયન્ટ સમજી ના શકે ને, તો આજ નહીં તો આવતીકાલે બીજા સીએ પાસેથી બી ડિસઅપોઇન્ટ જ થવાનો છે. બરાબર છે? એટલે આવી બધી વસ્તુની ચિંતા કરવાની નહીં. હું આના કોન્ટેક્સમાં બીજું એક્ઝામ્પલ બી આપીશ કે તમારે પ્રેક્ટિસ કેવી રીતે કરવી જોઈએ, થોડું ટેન્શન ઓછું રહે. કેમ કે માણસ એવું વિચારે છે કે બધું લાઈફમાં સર્ટેન એકદમ ફિક્સ્ડ હોય, કોઈ બી અનસર્ટેનિટી હોવી જ ના જોઈએ. જો તમે તમારી લાઈફ પાસે આવું એક્સપેક્ટ કરો છો ને તો તમે પાક્કું બ્લડ પ્રેશર આવશે. બરાબર છે? એ કઈ રીતે હું તમને લાઈવ એક્ઝામ્પલ આપીશ. મારી એક સી જોડે વાત થઈ હતી એના કોન્ટેક્સમાં, મને યાદ કરાવજો ખાલી. નેક્સ્ટ, ગોઈંગ ટુ નેક્સ્ટ. એટલે આ કોન્ટેક્સમાં એમને આન્સર આપ્યો છે. એ ફરી હજુ નેક્સ્ટ પેજ પર કન્ટિન્યુ થાય છે. પછી ડિફરન્ટ એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા છે. એક્ઝામ્પલ કોઈ મતલબ નથી, એટલે બહુ ટેન્શન કરવું નહીં. બરાબર છે ને? ક્વેશ્ચન નંબર 2, is it necessary that the benefit of perquisite must be in kind for section 194r? So ના, it should not be in kind. એ kind માં જરૂર નથી. એટલે તમે કોઈ બેનિફિટ આપ્યો હોય તો બી કવર થાય. એના કોન્ટેક્સમાં જે એક્ઝામ્પલ આપે છે ને બધા વિયર્ડ છે, મન ફાવે એમ આપ્યા છે. એટલે આપણે કઈ રીતે, ફોર એક્ઝામ્પલ મેં મારા કમિશન એજન્ટને કાર આપી તો એ કાઇન્ડમાં થયું. મેં મારા કમિશન એજન્ટને ફોર એક્ઝામ્પલ ફોરેન ટ્રીપ આપી તો એ બી એ પરક્વિઝિટ થયું. તો એ બી કવર થાય છે? આ થાય છે. એની પર બી ટીડીએસ કરવાનો. એના કોન્ટેક્સમાં આન્સર વાંચીએ છીએ. જાતે વાંચી લો એકવાર, હું વાંચી નથી રહ્યો બધું. બરાબર ને? પછી આપણે ડિસ્કસ કરીએ આન્સર. હવે આમાં બેઝિકલી શું કહે છે કે એ કાઇન્ડ હોય કે કેશમાં હોય તો એપ્લિકેબલ થાય? હા, થાય. બેઝિકલી તમે તમારા કોઈ બિઝનેસ પાર્ટનર હોય, કમિશન એજન્ટ, હું એને કમ્પ્લીટલી કેશ આપું, તેવું તો બેંકથી ચેકથી કેશ તો આપી નહીં શકું એમને, કેમ કે તો અલાઉડ નથી કેશ આપવાનું અમુક અમાઉન્ટથી વધારે. એટલે એ મારે બિઝનેસ ખર્ચો જીતો હોય તો એમને એમ તો કેશ આપીશ નહીં ખર્ચા લેવા માટે.
એટલે એમને તો કોઈ કેશ આપવા નથી, બેન્કિંગ ચેનલથી ટ્રાન્સફર થયેલું ખાલી કેશ ચેક કરતા હોય ને, અમાઉન્ટ ટ્રાન્સફર કરતા હોય ને, તો એ કોઈ ખર્ચા પેટે જ આપે કે ઇન્કમ પેટે જ આપે. સ્ટીલ તમે કોઈ અમાઉન્ટ આપો છો વાયા બેન્કિંગ ચેનલ, તો તમારે એને એની પર ટીડીએસ કરી દેવાનો. જો અધરવાઇઝ એ તમારો એક્સપેન્ડિચર ના હોય તો, જો તમારો એક્સપેન્ડિચર હશે તો સામેવાળાની ઇન્કમ જ થઈ જશે, ડાયરેક્ટલી એને બેંકમાં આપશો તો. ક્લિયર છે? એટલે અમુક આન્સર બહુ વિયર્ડ આપે છે. હવે કેશ તમે આપી શકવાના છો, નથી આપવાના. હું એમને કેશ કેમ આપું તો મને બાદ જ ના મળતી હોય તો એઝ અ કમિશન કે એઝ અ ઇન્સેન્ટિવ તરીકે ચેકથી ટ્રાન્સફર ના કરી દઉં, મને ખર્ચો બી બાદ મળે અને સામેવાળાની ઇન્કમ બી ગણાશે. વોટ એવર એ લોકો લખે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 3 વાંચીએ છીએ. વાંચશો એટલે તમે રિલેક્સ થઈ જશો 194R માટે. પ્લીઝ રીડ ધ ક્વેશ્ચન. અહીંયા એમ કે છે કે તમે કોઈ કેપિટલ અસેટ આપો, કેપિટલ અસેટ હો, કેપિટલ નહીં. ફરી કહું છું, કેપિટલ અસેટ ની વાત કરી છે, કેપિટલ ની વાત નથી કરી. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ હું મારા કમિશન એજન્ટને કાર આપું તો કેપિટલ અસેટ ગણાય? ના ગણાય. તો ફોર એક્ઝામ્પલ લેન્ડ આપું કે રેસિડેન્શિયલ હાઉસ આપું કે શેર્સ ગિફ્ટમાં આપું તો એ અહીંયા કવર થશે? હા થશે. બરાબર ને? નોર્મલી આવું કોઈ આપતું નથી, પણ આપો તો હવે ટીડીએસ લાગશે, કેમ કે સામેવાળાને બેનિફિટ તમે આપો છો. જો આ વસ્તુ તમે તમારા એમ્પ્લોયને આપશો ને તો પ્રેક્વિઝિટ ગણાય જ છે, એની પર ટીડીએસ થાય જ છે. પણ તમે તમારા બિઝનેસ એસોસિએટને આપશો તો સામાન્ય ઇન્કમ તો ગણાતી હતી, પણ ટીડીએસ ગણાતો, ટીડીએસ આવતો નતો, એટલે ટીડીએસ લાયા છે. ધેટ્સ ઇટ. પછી એના કોન્ટેક્સમાં અલગ અલગ જજમેન્ટ આપ્યા છે. જજમેન્ટ બહુ વિયર્ડ લીધા છે બધા, એટલે બધા વાંચવાની જરૂર નથી. હું નવા નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઉં છું. આ સેકન્ડ પેજ છે. લખ્યું છે એ કાર હોય, એટલે કાર લેન્ડ કઈ બી ફ્રીમાં આપો ને તો એ પ્રેક્વિઝિટ ગણાશે. ડન છે. આઈડિયલી કેવું થાય, લેન્ડ તમે આપો ને આ રીતે તો તમે મોઢેથી બોલો તો આપી ના શકો. લેન્ડ તો તમારે રજિસ્ટર ડીડ જ કરાવવું પડે. રજિસ્ટર ડીડ કરાવો એની પર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી પે કરવી પડે ફ્રીમાં આપો તો. બરાબર? અને રજિસ્ટર ડીડ કરાવ્યું હોય તો એમને બી એઆઈએસ માં દેખાશે. હવે તો 194R નહીં કર્યું હોય તો કરવું પડશે ઇન શોર્ટ. અને બીજી વસ્તુ, ટીડીએસ ની એક બેનિફિટ છે કે મેં કોઈ બેનિફિટ આપ્યો, ફોર એક્ઝામ્પલ મારા કમિશન એજન્ટને ફોરેનની ટ્રીપ આપી તો એની પર ઇન્કમ ટેક્સ નહીં ભરે. બરાબર? એ પણ એને ઇન્કમ ટેક્સ એની પર ભરી કાઢ્યો, મને કાર મળી છે એની પર ઇન્કમ તરીકે બતાવી હોય, એની પર ટેક્સ પે કર્યો હોય ને, તો ભલે તમે ટીડીએસ ના કર્યો હોય, તમારે ડરવાનું નહીં, કેમ કે એનું પ્રોવાઇઝો છે સેક્શન 2011 માં. એવું થશે નહીં, તમારે ટીડીએસ કરી દેવાનો. સામેવાળો પર્સન કોઈ વસ્તુ કાઇન્ડમાં મળી હોય ને તો એની પર ટેક્સ નહીં ભરે. ક્વેશ્ચન નંબર 4 વાંચીએ. તમે ડિસ્કાઉન્ટ આપો સેલ પ્રાઇસ પર, તેની પર ટીડીએસ 194R નહીં લાગે, એવું એમને ક્લેરિફાય કર્યું છે. પછી એક્ઝામ્પલ બી આપે છે. એક R11 છે, આ વાંચી લો. ડન છે. આઈ થિંક તમે બીજા બેનિફિટ આપો ને સેલના કોન્ટેક્સમાં કે ભાઈ એટલું સેલ થયું
તો તમે એને ટીવી આપો, કમ્પ્યુટર આપો, તો ઓબ્વિયસલી હવે એની પર તમારે ટીડીએસ કરવો પડશે. આઈ થિંક ધીસ પ્રોવિઝન ઇઝ ક્લિયર, પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં ડિફિકલ્ટી પડશે. આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની, પણ બહુ લોજિકલ છે, એ લાગવું જ જોઈએ. ડન છે? આ બાકી બધા હું સ્કીપ કરું છું, સીધો ક્વેશ્ચન નંબર 5 પર આવું છું. ક્વેશ્ચન 5. એટલે આમાં થશે કેવું, ફોર એક્ઝામ્પલ મેં કોઈ બેનિફિટ આપ્યો મારા કમિશન એજન્ટને, હવે કયો બેનિફિટ આપ્યો? કાર આપી. તો કાર માટે વેલ્યુએશન શું ગણાશે? મારી પરચેસ પ્રાઇસ હશે એ એનું વેલ્યુએશન ગણાશે. કારની પરચેસ પ્રાઇસ કેટલી છે મારા માટે? 5 લાખ. મારે ટીડીએસ 5 લાખ પર કરવાનો. ફર્સ્ટ વન કે છે. સેકન્ડ વન, the benefit perquisite provider manufactures as item given as benefit perquisite. The price that it charges to its customer for such item shall be the value for such perquisite. ફોર એક્ઝામ્પલ મેં મારા કોઈ કમિશન એજન્ટને ફોર એક્ઝામ્પલ જ્વેલરી આપી, ડાયમંડ જ્વેલરી. ઓકે, હવે એ ડાયમંડ જ્વેલરી ની મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ કેટલી એ પ્રાઇસ નહીં ગણાય, પણ એ ડાયમંડ જ્વેલરી હું મારા કસ્ટમરને કેટલામાં વેચું છું? ફોર એક્ઝામ્પલ 5 લાખમાં. તો એ 5 લાખ પર ટીડીએસ કરવાનો. ક્લિયર છે? ને એમાં જીએસટી કવર નહીં થાય બેનિફિટમાં. જ્વેલરી હું વેચું તો 5 લાખની ઉપર બીજા 10% ફોર એક્ઝામ્પલ જીએસટી ના ચાર્જ કરતો હોઉં, તો એની વેલ્યુએશન 5.50 નહીં ગણાય, 5 લાખ જ ગણાશે. એ કે છે આ વાળી લાઈન. ડન છે? તમને ખબર હોય ને તો ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ફોર એક્ઝામ્પલ રિબોકના, હું રિબોકના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર ફોર એક્ઝામ્પલ ધોની થયો, તો એના ઘરે ફોર રિબોકના 10 શૂઝ મોકલાઈ દે. એ 10 શૂઝની જે પ્રાઇસે રિબોક વેચતું હશે ને, ધેટ વિલ બી કોલ્ડ ધ પરક્વિઝિટ ઇન ધી હેન્ડ્સ ઓફ ધી ધોની. તો એ રિબોકના શૂઝ પર ટીડીએસ એને ભરવો પડશે. રિબોકે આ અમાઉન્ટ નાની હતી. ફોર એક્ઝામ્પલ શું કહેવાય, ફોર એક્ઝામ્પલ ફરારી કાર છે, ફરારી કાર કે કોઈ કાર કંપની છે જેની કાર 1 કરોડની આવે છે, BMW છે, એ કારનો હું બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર થયો અને બીકોઝ આઈ બીકમ ધી બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર, એ કારે મને BMW કાર આપી. તે મારા હાથમાં ઇન્કમ ગણાશે? હા. તો સામેલી પાર્ટી ટીડીએસ કરવો પડશે? ટીડીએસ કરવો પડશે? હા. ક્લિયર છે? ધેટ ઇઝ ક્વેશ્ચન નંબર 6. એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર 7 વાંચન ચાલુ કરો. ડિસ્કસ કરીએ જ આપણે એના પછી. ઓકે, આમાં શું કહે છે ફોર એક્ઝામ્પલ
ફોર એક્ઝામ્પલ હું મારા ક્લાયન્ટને કસ્ટમ ક્લિયરન્સની સર્વિસ આપું છું. તો કસ્ટમ ક્લિયરન્સની સર્વિસ આપું તે વખતે કસ્ટમ પે કરવાનું મારા ક્લાયન્ટ વતી. તો ક્લાયન્ટનો કસ્ટમ 1 લાખનો થાય છે, તો હું પે કરી કાઢું, પણ પછી પાછળથી ક્લાયન્ટ પાસે લઈ લઉં, કેમ કે એમાં કસ્ટમ પેએબલ ડાયરેક્ટલી ઇઝ બાય ધી માય ક્લાયન્ટ, તો એની પર ટીડીએસ ના લાગે, કેમ કે આ પરક્વિઝિટ નથી. પણ અમુક ખર્ચા, ફોર એક્ઝામ્પલ મેં કીધું કે ભાઈ તમારે જે બી મારે સર્વિસ આપવા માટે તમને સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવાની છે, ફોર એક્ઝામ્પલ ઓડિટની છે, તો ઓડિટ કરવા માટે મારે તમારા 5 અલગ અલગ ફેક્ટરી છે ત્યાં જવું પડશે. મારી ફી 5 લાખ છે અને ટ્રાવેલિંગ એક્સપેન્ડિચર અલગથી. ટ્રાવેલિંગ એક્સપેન્ડિચર મેં કર્યો, પણ એ પૈસા મને કોણ આપે છે? આગળથી મને મારા એ પાર્ટી આપે છે. એટલે 5 લાખ ઉપર બીજો 1 લાખનો ટ્રાવેલિંગનો ખર્ચ, મને 6 લાખ મળ્યા. તો એ લોકોએ છે ને ઉપરનો 1 લાખ જે રિમ્બર્સ કર્યો ને, એની પર બી ટીડીએસ હવે કરવો પડશે. કેમ? કેમ કે જે મેં એક્સપેન્ડિચર કર્યો એ મારા નામે થયો હતો, જે કંપની મને પૈસા આપે એના નામે થયો નથી. મારે હવે શું કરવાનું? મારે 6 લાખ ઇન્કમ બતાવવાની, 5 લાખ નહીં બતાવવાની, અને 1 લાખ રૂપિયા મારે ખર્ચો મારા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટમાં ડિડક્શન ક્લેમ કરવાનો. એટલે ઇફેક્ટ કઈ નહીં થાય, પણ એ 1 લાખ પર હવે ટીડીએસ થશે, અને મારે 1 લાખ હવે સેપરેટલી એઝ અ ઇન્કમમાં બતાવવા પડશે. જે પહેલા બતાવવા જોઈતા હતા પણ લોકો બતાવતા નતા. ક્લિયર છે? કોઈ ક્વેરી આના માટે? સર, આમાં એક કંપની છે, એને પ્રમોશન માટે 1 લાખ રૂપિયા ડોનેશન એને મળેલું છે. સ્પોન્સર ઇવેન્ટ માટે 1 લાખ રૂપિયા એને ડોનેશન, અને સેમ 1 લાખ રૂપિયા એને રિસીવ કરી અને ઇવેન્ટમાં આપી દીધા છે. તો એને રીએમ્બર્સમેન્ટ એક્સપેન્સ અત્યાર સુધી એકાઉન્ટિંગ એ રીતે કરતા હતા. પૈસા કોને મળ્યા? ટ્રસ્ટને મળ્યા છે પૈસા 1 લાખ રૂપિયા? ટ્રસ્ટ નથી એકચ્યુઅલી સર, ટ્રસ્ટ છે જ નહીં, પ્રાઇવેટ લિમિટેડ છે, એટલે આમ તો એને લઈ બી ના શકાય. પણ એને બિઝનેસ પર્પઝથી 1 લાખ રિસીવ કર્યા છે અને સામે ઇવેન્ટમાં પે કરી દીધા છે, સેમ ટુ સેમ. હા, તો હવે આવા કેસમાં અમને ટીડીએસ ની જવાબદારી કેવું કઈ? એટલે ઇવેન્ટ વાળાને પે કર્યા, એમાં ટીડીએસ ની જવાબદારી લાગે કે ના લાગે? ઇવેન્ટ વાળાને કેમ પે કર્યા છે? ઇવેન્ટ કરવા માટે? એકચ્યુઅલી તો કેવું છે કે જે આની જોડે અમુક સપ્લાયર જે એંગેજ હોય ને, એ લોકોની અને આ બધાની ભેગા થઈને બ્રાન્ડ બને ને, એટલે ઇવેન્ટમાં રૂપિયા આપ્યા હતા. પણ હમણે કલેક્ટ કર્યા છે એમના સપ્લાયરો પાસેથી. તો આઈડિયલી કેવું થાય, સપ્લાયર પાસેથી પૈસા લીધા હોય ને તો ઇન્કમ તરીકે બતાવી કાઢો, અને ઇવેન્ટ વાળાને આપ્યા છે ને એની પર 194C માં ટીડીએસ કરી કાઢો. આપણે તો સર આ જ વસ્તુ કહી દીધી, પણ એ લોકો કેવું છે કે નેટ ઓફ કરીને આ વસ્તુ આપણે તમે જે કીધું ને એમને ઓલરેડી એડવાઇસ આપી દીધી છે. પણ એમને સર રિએમ્બર્સમેન્ટ છે, અમે 1 રૂપિયો સાથે રાખ્યો નથી અને મેં બીજા કોઈને આનું કશું આપેલું નથી, એ રીતે કહી અને મતલબ કે મેં ક્યાંય કશું ઇસ્યુ નથી કર્યું એમ કરીને કે મારે સર આ જ બતાવવું છે. એ રીતે તો એ કેસમાં અમને ટીડીએસ આ 194R લાગે ઇવેન્ટ માટે? કદાચ લાગશે. લાગે ને? લાગશે. આમાં કેવું થશે? એ કહે છે કે મેં તો આગળથી પૈસા લઈને આપી દીધા છે, એનું પ્રૂફ શું છે? કઈ જ નથી. હા, એટલે મેઇન સર આ છે ને જીએસટી માંથી મેં એમને જીએસટી ભરવાનું જે કીધું કે એમાં તમારે જીએસટી ભરવો પડે, એટલે જીએસટી ની લીધે એમણે આ વસ્તુ પેલી કરી છે. સ્ટીલ અમારી એક કાલે મીટિંગ છે જ, એટલે એમાં લાગે 100% લાગે. એકચ્યુઅલી ઇન્કમ ટેક્સ પ્રમાણે ઇન્કમ બી ગણાય 1 લાખ, સામે કર્યો હોય ખર્ચો ગણવો હોય ને તો બિલ લઈ લેજો, એ તો ખર્ચ તરીકે બાદ નહીં મળે, ઇન્કમ તો ગણાશે જ. ટીડીએસ નહીં કરવાની પેનલ્ટી અલગથી લાગશે. યસ સર. આમાં કેવું છે, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે આપણા ક્લાયન્ટ બધી ટેક્સ પે કરી દઈએ ને કે ઇન્કમ ટેક્સ પે કરવાનો, રિટર્ન ફાઇલ લેટ થાય છે, કેટલો જે 1 લાખ પે કરી નાખ્યો પછી લઈ લીધું, તો એ વસ્તુ અલગ છે, કેમ કે ઇન્કમ ટેક્સ એમનો જ છે. પેઇંગ ઓન ધેન બી હવે ચોખ્ખું દેખાય છે. કસ્ટમ કલેક્ટ કરો, કસ્ટમ પે કરો તો બી એમાં બી એવું છે. અહીંયા એવું કઈ નથી. બરાબર ને? એટલે અહીંયા આપણે એન્ડ અપ કરીએ. બાકી ક્વેશ્ચન તમે વાંચતો નથી, પણ આઈ થિંક યુ કેન રિફર ફ્રોમ ધી ડાયરેક્ટલી સર્ક્યુલર. બરાબર નિરલભાઈ? યસ સર. ઓકે, કઈ ક્વેરી હોય તો મને કહો, અધરવાઇઝ વી કેન એન્ડ અપ ધ સેશન. I think we can go ahead. Just a thank you to everyone for allowing me to speak over here, first of all. તમારી ક્વેરી સાંભળીને બહુ મજા આવે, ઇન્ટરેક્ટિવ હોય તો
તો અમને પણ બોરિંગ લાગે. બાકી લેપટોપ સામે બોલવું ઈઝી નથી. યસ સર. ડન છે. ક્વેરી ના હોય તો આપણે એન્ડ અપ કરી શકીએ છીએ. યસ સર.